I discussed with Goswami sir, and sir came with the idea that first we need to have an interaction with all the master trainers so that we can decide further course of action, to train our judicial officers. And then Goswami sir came with these two sessions. The other topics can be covered in subsequent sessions. So today and tomorrow, we will Goswami sir will be dealing with the topics on video conferencing and CIS, and then dictation and digitization. So today I think it will be video conferencing and CIS, and then tomorrow dictation and digitization, depending on convenience of Goswami sir, how he would like to proceed in these sessions. And of course, all are master trainers, so everybody is free to give their ideas and exchange ideas with each other. And of course, there is no question of any introduction of Goswami sir. Therefore, without taking further time, I request Goswami sir to kindly start the session. Very good morning to all of you. Respected sir, your camera is off. Goswami sir? I on sir. Okay. Okay. Respected Agrawal sir, Director Maharashtra Judicial Academy, and all the seniors and colleagues. As the Agrawal sir has disclosed the background about this training, the purpose of the training was to equip every judicial officer for the upcoming projects and the disruptions after the pandemic. That is video conferencing, digitization, and the new ventures which are launched under the e-courts project. After discussing with Agrawal sir, he helped me to define and chisel the topics and limited the sessions to 3 hours a day. What we shall do, we shall start with say dictation first, then we will go to video conferencing, and tomorrow we will look for digitization, and last topic we will look for, because you are already aware about many facilities of the CIS, and as Agrawal sir and I was discussing, this is basically an interaction program because everybody is on the same platform, so we can discuss out the things. This is a preliminary discussion before we go to the judicial officer for actual training. So keeping that in view, if you have any suggestions that something can be more important for the judicial officers, you may disclose. And there are many seniors like Naukar Sahib and Yerla Gadda Sahib. Therefore, I would rather request that let this be an interactive session rather than calling it as a training session. So with this, I shall start. All judicial officers are now given Windows-based laptops. So this is a major disruption for us, because 70% of the time we were told to deal about Ubuntu-based applications and OS, and now we have to deal with Windows-based laptops. So for a judicial officer, what shall a judicial officer do is the first thing, that in Microsoft Office, there is a dictation mode. Now in new Microsoft Office, there is a dictation mode. If it is possible for me, I shall share my screen and I shall show you how it works. And the facility of dictation in all new Microsoft Word versions now comes by default.
There are two facilities. Number one, dictate and transcribe on the go. And second is you record session and upload it and it will transcribe. Both the things are possible. Sir, screen is not changed. Yes, I'm because my Microsoft Word has not opened yet. So first it will open and then I shall share. Now I am sharing my screen. Has it got shared? Yes, sir. Yes, sir. See, here you will find option dictation. Are you able to locate it? Yes, sir. Now I'm starting dictation. And this is how the Microsoft helps in making you type the things which you dictate on the go. Period. Next line. Now I am giving demonstration as to how and how accurate the Microsoft feature of dictation works. Full stop. So this is dictation feature, and there is a facility under the dictation feature to upload as well. The only thing what you have to do when now you will open your laptops, you may not find, sometimes it is possible that you may not find the dictation feature. And in that case, what you have to do is to go into probably the first option, where you will have to go to accounts and there is an update option. The moment your Microsoft version is updated, you will get the dictation feature. So this is about the Microsoft dictation feature. Everybody knows that there is a dictation feature in Google Docs. But there is one more interesting URL which I would like to share for dictation, because what happens whenever you open Google Docs, it consumes your RAM, because there is a continuous replication of data from the Google Docs to the Google server. So it consumes a lot of cache in the browser. At the same time, it consumes your much of RAM. And then if you start dictating on the Google Docs, probably the compute power of your laptop, half of the compute power is reserved for the replication of the Google Docs, and only half of the compute power is devoted to dictation. Even besides all this, if there are multiple applications which are running on your laptop, then again it would consume your RAM. So just open your Chrome browser.
and type dictation.io. I hope that you have your laptops with you, and type dictation.io on the URL. Now, I shall type first so that I'm beginning with you. I'm clicking on the launch dictation, and you will find Marathi language here. Sir, screen is not shared, sir. I think माझी कुठे आहे स्क्रीन कुठे आहे? Okay, but आपल्या okay. Is it visible now? Yes, sir. Okay. So you will see that this is here. It's Marathi. You can't find by searching MARATHI. You will have to scroll down and find Marathi. I'm dictating. I'm clicking start here. आज महाराष्ट्र ज्युडिशियल अकॅडमीने एक सेमिनार आयोजित केला आहे. त्यामध्ये सर्व न्यायिक अधिकारी एकत्र जमा झालेले आहेत आणि ते इतर न्यायिक अधिकाऱ्यांना तंत्रज्ञानामध्ये अवगत करण्यासाठी नेमका कोणता विषय हाती घेता येईल याबाबत विचार विनिमय करत आहेत. मी पाहिलं असेल की त्याचा ॲक्युरसी काय आणि त्याचा स्पीडही काय. इंग्रजी तर तो उत्तम करतोच, पण मराठी देखील फ्लॉलेस करतो. एका भारतीय एंटरप्रेन्योरने डेव्हलप केलेलं हे ऍप्लिकेशन आहे. ही इज युजिंग गुगल सर्च इंजिन, बट इट कन्झ्युम्स द मोस्ट लीस्ट रिसोर्सेस ऑफ युअर डिव्हाइस. आणि तिथे कॉपी, ईमेल, प्ले, प्रिंट सगळे ऑप्शन आहेत. तुम्ही इंग्रजी आणि मराठी एक 2 मिनिट प्रयत्न करून पहा. आपण प्रयत्न करण्यासाठी 2 मिनिट किंवा 5 मिनिट थांबूया आपण आणि प्रयत्न करून पाहूया. थत्ते साहेबांना काहीतरी विचारायचं आहे. एक मिनिट. मला हे विचारायचं की आता हे जे मराठी डिक्टेशन आयो मध्ये मराठी घेतलंय, तर हे जे मराठी फॉन्ट आहेत ते आपल्या सिस्टीमला विजिबल होणार आहेत का? आणि मग पुन्हा ते फॉन्टचा प्रॉब्लेम येणार नाही ना? कारण ती एक नेहमी अडचण आपण कृतीदेव करणं इकडे म्हणजे 2-3 लोहित मराठी कृतीदेव ह्याची जी गडबड होत असते नेहमी. हा ना, युटीएफ फॉन्ट्स आहेत आणि युटीएफ फॉन्ट्स हे लोहित बरोबर मर्ज होणार, कारण लोहित हा युटीएफ बेस्ड फॉन्ट आहे. थँक्यू.
आपण प्रयत्न करू शकता. इंग्रजी आणि मराठी दोन्हीही प्रयत्न करून बघा आणि साधारण प्रत्येकाचा प्रयत्न झाल्यानंतर तुम्ही जर कम्फर्टेबल असाल देन यू डिसाइड की वेदर इट शुड बी टेकन टू ज्युडिशियल ऑफिसर. बोला बोला वाशिमकर, काय म्हणताय? नाही, तुम्ही म्यूट आहात. अच्छा, हा हा बोला मिस्टर बॉस्को रॉबर्ट्स प्लीज. Yes, sir. In MS Word, which version is this available? Dictation? Dictation now they have rolled out in all the updates. Okay. Probably if your account is not updated, then I said, shall I share the screen how to update? Yes, please. Yes, please. Okay, please. I'm sharing. Is the screen shared? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I have clicked the file, right? I have clicked account. And here I get office updates. Okay, okay, okay. Today, Mr. Me, Vishal Sate and Rishikesh Kulkarni were discussing previously our laptops which were given by a single Microsoft account wherein all the licenses are there. Probably Mr. Vishal and Mr. Rishikesh have started talk with Microsoft team to make available these updates if they are already not available by updating. So this is a update for you. Thank you, sir. ऑफिशियल व्हर्जन वरतीच करा आणि पायरेटेड वगैरे करू नका. Sir. Sharmila Patil wants to say something. So now I had opened, I was trying that, but what you are dictating, sir, is coming on my screen. Because I was trying to dictate, but what you were dictating, sir, was being transcribed there. Because the input which was taken is my sound, therefore it was transcribing my sound. Okay, sir. Sir, Sir. Goswami sir. Ha. Goswami sir. हा बोला. माझ्या याच्यामध्ये अकाउंट युजर इन्फॉर्मेशन बॉम्बे आणि तो ऑप्शन कुठे येत नाहीये. चेंज लायसन्स वगैरे असं काही नाही असं नका करू. त्याच्यामध्ये ऋषिकेश कुलकर्णी आज संध्याकाळपर्यंत आपल्याला माहिती देतील आणि त्याच्यामध्ये आपण डिक्टेशन फीचर ऑन करून घेऊया. ज्यांच्याकडे होत नाही त्याच्यामध्ये काय झालं होतं, जेव्हा सगळे लॅपटॉप खरेदी केले त्यावेळी एकाच जीमेल अकाउंटला ते जोडले गेले. त्यामुळे इंडिव्हिज्युअल क्लिकने ते होत नाहीये. आता यावेळी जेव्हा आपण लॅपटॉप घेतले त्यावेळी आपण प्रत्येक लॅपटॉपसाठी वेगळं अकाउंट तयार केले सो दॅट जे कुठले व्हिजिलंट युजर असतील त्यांना स्वतः अपडेट करता येतील आणि ते पुढे घेऊ शकतील. सर आणि दुसरी माझी एक अडचण होती. माझ्याकडे जे क्रोम जे आहे विंडोजचे अपडेट घेताना आता विंडोज 11 इन्स्टॉल केलंय आणि त्यामध्ये क्रोम चालत नव्हतं म्हणून मग ते रिइन्स्टॉल काढून टाकून परत विंडोज 7 अपडेट केलंय. बरं, इन्स्टॉल केलंय. आता विंडोज 7 जुनं व्हर्जन आहे. बरोबर आहे. ते दरवेळेस मला परमिशन मागतं. तर परत विंडोज 10 किंवा विंडोज 11चं जेव्हा कुठे लॉंग टर्मचं व्हर्जन येईल त्या क्रोमला कम्पॅटिबल तोपर्यंत थांबावं लागेल. तर त्याला आता काय सोल्युशन काय त्याला? म्हणजे because there are participants from Goa, therefore I am preferring English. See, try to understand the difference between Windows 7, Windows 8, Windows 10 and 11.
till Windows 10 or till Windows 8, the things were being handled by capturing the data on a normal scale. The moment we shifted to Windows 10, because by that time, every country was having its own cloud, every application was having its own cloud, and every user started using multiple devices. So replication on cloud and making it available on multiple devices became the necessity of the OS. Therefore, one drive became the strongest feature of the OS. As a result, continuous background application for replicating the data on the cloud became the necessity of the OS. Therefore, the system OS were designed RAM hungry. Continuously, it is running background application, it is fetching data, storing on the cloud, and making available on iPad, making available on mobile devices, making available on another devices. I type a document at office, half of the document I complete, I go to home, I open the same document, it is available to me. But that facility comes at a cost that your system becomes RAM hungry. Therefore, you feel that Windows 10 is making your laptop very slow. Windows 11 making your laptop very slow. This is the reason. Number of background processes which were running in 8 and 11, there is a writ large difference. नाही, आता माझा प्रॉब्लेम सर असा आहे की मला आता परत ते विंडोज 10 त्याच्यामध्ये इन्स्टॉल करून घ्यायचं आहे. ऍक्च्युली काय झालंय, लॅपटॉप जसा आपण अपडेट करत गेलो, अपडेटचे मेसेज आल्यानंतर, तर त्यावेळेस तो विंडोज आता 11 घेतलाय त्यांनी लॅपटॉप मध्ये, आणि विंडोज 11 ला जो दॅट इज अ शॉर्ट टर्म व्हर्जन, अजून लॉंग टर्म व्हर्जन आलेलं नाही त्याचं बहुतांशी, आणि त्याच्यामुळे आता तो क्रोमचा जो आहे तो त्यांनी विंडोज 10चा जो क्रोम होता लॅपटॉप सोबत आलेला इन्स्टॉल, ते त्याला सुपरसीड करून टाकलं, काढून टाकलंय, आणि मग त्याच्यामुळे मला ते चाले ना, त्याच्यामुळे मला विंडोज 7 क्रोम 7 चं व्हर्जन त्यात अपडेट करावं लागलं, इन्स्टॉल करावं लागलं. तर आता परत पूर्वीची स्थिती आणण्यासाठी काय करावं लागेल? आता म्हणजे फक्त आपण जर या ऍप्लिकेशनचा विचार करायचा असेल, म्हणजे आपल्याला हे ऍप्लिकेशन तुमच्या ब्राउझरवर वापरता येईल का, तर ते कुठल्याही ब्राउझरवर वापरता येईल, क्रोमवरच नाही. तुम्ही एजवर वापरा, तुम्ही क्रोमवर वापरा, तुम्ही फायरफॉक्सवर वापरा, तुम्ही ओपेरावर वापरा, तुम्ही कुठल्याही ब्राउझरवर वापरा, हे चालेल. ज्याला कुठे कनेक्टिव्हिटी आहे आणि ज्याला डिफॉल्ट मायक्रोफोन तुम्ही एनेबल केला आहे, त्या सर्व ब्राउझरवर हे चालेल, त्याला काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. दुसरं तुमचं असं म्हणणं आहे की तुम्हाला विंडोज 7 वर हे चालेल का, तर हो चालेल, कुठल्याही ब्राउझरमध्ये चालेल. तुम्ही विंडोज 11 ला अपडेट करावं का, अपडेट करावं, रॅम किती आहे हे बघून निर्णय घ्यावा, आणि जरी अपडेट केला तरी बॅकग्राऊंड प्रोसेसेस 50% बॅकग्राऊंड प्रोसेस तरी बंद करून टाकायत. ओके. काय होतंय, कारण मेसेज येतात अपडेटचे विंडोज आपल्या लॅपटॉपला, बरोबर आहे, आणि मग आपण ते अपडेट्स घेतले की त्याच्यामध्ये नवीन नवीन व्हर्जन्स येत राहतात. आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे खरं सांगायचं म्हणजे विंडोज आता विसरायला झालाय सर. विंडोज उबंटू मध्ये काम केल्यामुळे विंडोजच्या बऱ्याचशा कमांड्स, बऱ्याचशा मागच्या हे लक्षात येत नाहीत. त्यामुळे हा प्रॉब्लेम जनरली सगळ्यांना येत असावा, मला असं वाटतं. येतोय महेश, त्याच्यात पार्टिशन करून तू विंडोज 7 आणि 11 एकदम ठेवता येणार नाही का? तेच मला विचारायचं होतं. नाही, आता ओएस ची साईजही एवढी वाढली आहे की पार्टिशन प्रयत्न करू नयेत. अच्छा, सिस्टम रिकव्हरी मध्ये जाऊन रिसेट करता येईल. रिसेट पीसी केलं तर आपल्याला रिइन्स्टॉल विंडोज मध्ये ओरिजिनल मिळून जाईल. सिस्टम रिकव्हरी मध्ये रिसेट पीसी आणि त्यामध्ये रिइन्स्टॉल विंडोज. सिस्टम रिसेट. सराफ साहेब आपण एंडला घेऊ नये क्वेरीज. काय होईल की आपलं सिलेबस आपला राहून जायचा बरं का. एंडला घेऊ ना. जेव्हा आपण शिकवायला जाऊ ना गव्हाणे साहेब, सॉरी म्हणजे कदाचित माझ्या क्वेरीज म्हणजे हे बरोबर आहे, पण आपण एंडला करू ना डिस्कस. हे सर्व गरजेचं आहे. तेव्हा प्रत्येक ज्युडिशियल ऑफिसरला हा प्रश्न निर्माण होणार आहे, कारण लॅपटॉप आहेत विंडोजचे. आपण इतके दिवस उबंटू शिकवत होतो सगळ्यांना, आणि विंडोजचे लॅपटॉप बऱ्याच लोकांना वापरायला अवघड जात आहेत.
नाही अगदी बरोबर आहे, पण हा सेशन आपण एंडला ठेवू ना. पहिले गोस्वामी सरांना जे सांगायचंय ते कंटिन्यू होऊ देऊ ना. ओके सर, ओके सर. तर माझं म्हणणं असं आहे, व्हॉट आय रिक्वेस्ट इज प्लीज ट्राय आउट dictation.io in English as well as Marathi and press Control D and save it first. Control D म्हणजे आपण बुकमार्क सेव्ह करतो तो. तुम्ही बघितलं असाल माझ्या समोर एक माईक दिसतोय तुम्हाला. हा USB बेस्ड माईक आहे. हा मी स्वतः घेतलेला आहे आणि त्याच्यामुळे डिक्टेशनची जी ॲक्युरसी आहे अत्यंत उत्कृष्ट आहे. बिकॉज बाय डिफॉल्ट माझं नॉईज कॅन्सलेशन होतंय आणि हा गुजनेक माईक असल्यामुळे हा फक्त माझ्या तोंडाजवळून आवाज येणारा तेवढाच कॅप्चर करतोय, कॉन्सन्ट्रेशननी कॅप्चर करतोय. जर तुम्हाला याच्यापेक्षा कमी दर्जाचा पाहिजे असेल तर साधारण 1900 रुपयाला सेनायझरचा हेडसेट येतो Amazonवर. तो सुद्धा अत्यंत सुंदर तुमचं डिक्टेशन देतो आणि सेनायझरचा असल्यामुळे मी त्याला टेस्ट केलेलं आहे, तो सुद्धा खूप चांगला आहे. सो व्हेनेवर यू आर गिव्हिंग डिक्टेशन्स ईदर ॲट होम ऑर एनी प्लेस, समजा तुम्ही ऑन द गो असाल, ट्रॅव्हलमध्ये असाल तर तुम्ही ऑन द गो असाल, ट्रॅव्हलमध्ये असाल तर जे हेडसेट आहे ते खूप कामाचं असतं. जेव्हा तुम्ही स्टॅटिक असता तेव्हा अशा प्रकारचे मायक्रोफोन्स खूप कामाचे असतात. आणि हा USB बेस्ड आहे. जनरली गुजनेक मायक्रोफोन्स येतात त्यांना XLR हे असतात आउटपुट, पण याला USB आउटपुट आहे. आणि त्यामुळे माझा आवाज देखील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग मध्ये आवाज देखील माझा अत्यंत चांगला येतो. त्याचं कारण म्हणजे हा माईक आहे. What mic is this, sir? This is Gooseneck USB based mic. Gooseneck USB based mic. ब्रँड ठीक आहे, आपण इंटरनलच आहोत, त्याच्यामधलं ते काढ रे. सर दिस वन इज ऑल्सो गुड. हा, तो तुमचा जो आहे ना जेब्रा, हा तुमचा जो जिब्राचा आहे ना तो ना फरक लक्षात घ्या. अनम्यूट करा बाकीच्यांनी सगळ्यांनी प्लीज. प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड द डिफरन्स बिटवीन टू. म्यूट साहेब आपल्याकडनं प्रॉब्लेम होतोय. Please unmute, please mute every participants so there would not be any disturbances. तर आता आपल्याला 2 मायक्रोफोन दाखवले. जस्ट नाउ मिस्टर सराफ शोन दॅट देर इज अ मायक्रोफोन. तो म्हणजे whenever you speak it first converts your signal into digital and then transmits. This particular microphone keeps your signal analog computer. So therefore clarity wise there is a difference, number one. Number two, because while setting up video conferencing system at High Court, I have tried almost say 100 and 150 different types of permutations and combinations. So I have tested every unit. The problem is that it's connected by Bluetooth, and Bluetooth connectivity is not continuous. There are deflections and then you lose your voice and then there is a problem. So this तुम्हाला जर पाहिजे असेल, मी ब्रँड रिकमेंड करत नाहीये, पण हा USB गुजनेक माईक आहे. दिसतोय? Yes sir. थोडा वर जरा यशवंत सर. TOT ग्रुप वरती टाकून द्या. यशवंत सर, डॉक्युमेंट व्हिज्युअलायझरच्या सहाय्याने नंतर दाखवता येईल सर, अजून क्लिअर दिसेल. यशवंत सर, तुमचं व्हिडिओ क्वालिटी चांगली नाहीये आपली. व्हिडिओ क्वालिटी चांगली नाहीये माझी. मी काय केलंय ते सांगतो तुम्हाला. माझी व्हिडिओ क्वालिटी मी तुम्हाला 1 मिनिटात चांगली करून देतो.
हा थोडा कॅमेरा खाली घ्या अजून. हा दॅट्स गुड. येस दॅट्स गुड. बिकॉज ते वाचता येत नव्हतं आपण काय दाखवलं ते. ते द्या. नाईस, फॅन्टास्टिक. येस सर, थँक्यू. तर हा प्रेझेंटेशन मोड असंच ठेवा सर, म्हणजे जरा थोडं कमी करून दाखवलं तरी चालतं आणि मग स्क्रीन शेअर करा, कारण ते आपल्याला दिसत नाही व्हिडिओ व्यवस्थित. हा बस दिस इज गुड. बरं ठीक आहे. डिक्टेशन आयो सेव्ह कसं करायचं ते डॉक्युमेंट टाईप कंट्रोल डी करा. हा त्याच्यामध्ये सेव्ह हे बघा सेकंड नंबर सेव्ह बटन आहे. हा तो प्लेन टेक्स्ट फाईल म्हणून सेव्ह करतो. त्यापेक्षा सरळ कॉपी करा आणि जे आहे त्या फॉर्मॅटमध्ये त्याला वर्ड मध्ये पेस्ट करून टाका. ओके ओके. म्हणजे ती एक एक्झरसाइज आपल्याला करावी लागेल, कॉपी आणि पेस्ट, म्हणजे सायमल्टेनियसली डॉक्युमेंट ओपन करून ठेवायचं आणि मधनं ते पिक करून पेस्ट करत राहायचं. येस. आणि मी काय केलं फॉर एव्हरीबडीज असं स्वतःला. येस, I tried that. I completed complete witness examination on this dictation.io and hardly 3 mistakes it made. On the go मी पूर्ण डिक्टेशन करत राहिलो आणि त्याचं बेसिकली द सर्च इंजिन यूज बिहाइंड दिस ऍप्लिकेशन इज ऑफ गुगल. देअरफॉर सगळी मराठी नावं, मराठी ऍक्सेंट्स, मराठीमध्ये वापरले जाणारे शब्द. यशवंत सर, थोडी एक शंका होती याच्यामध्ये, की जेव्हा आपण आता सांगताय की आम्ही डिक्टेशन घेतलं, आपलं सॉरी विटनेस एक्झामिनेशन घेतली डायस वरती, तर हे खूप चांगली गोष्ट आहे. परंतु हे ब्राउझर बेस्ड ऍप्लिकेशन असल्यामुळे आपण ते कुठल्याही उबंटूवर वापरा किंवा काय, त्याचा काही फरक पडणार नाही. म्हणजे कॅन वी यूज इट ऑन द डायस ऑल्सो आता काय झालं, इफ वी हॅव गुड इंटरनेट कनेक्शन? Yes, we can use it. We can use it. This is completely free and it's open. Number one. Number two, now take a case of Microsoft Dictation, take a case of Google Dictation, take a case of any dictation facility which is available except it is offline. Everybody takes your data to server and then transcribes it. Okay. So everybody is doing the same business. कुठलाही, इव्हन तुमच्या लॅपटॉप वरून जरी तुम्ही डिक्टेट करताय, iOS वरून, मोबाईल फोन वरून डिक्टेट करताय. आर देअर एनी पार्टिसिपंट्स हू यूज मॅक? Are there any participants who use Mac? Not really. Because the strongest dictation feature is available in Mac. कुणाचा तरी स्ट्रॉंगेस्ट. आंबटकर, एक मिनिट साहेब, आपल्याला डिस्टर्ब करतोय. आंबटकर राजकुमार साहेब, आपल्याकडनंच डिस्टर्ब होतोय. आपल्याकडचा माईक चेक करा. माईक म्यूट आहे माझा. नाही साहेब, आपण अनम्यूट करताय ना तेव्हा प्रॉब्लेम येतोय. आता म्यूट आहे. Yes sir. Yes, so at present I tried on my Mac. Dictation feature is there. जे लोक iOS मोबाईल फोन आहे ज्यांच्याकडे, dictation feature works more prominently in iOS devices. आणि the best part of dictation feature in iOS is it's contextual based. तो सेंटेन्सला अंडरस्टँड करतो आणि त्याप्रमाणे आपण उच्चारलेले शब्द कोणते असू शकतील याचा विचार करून तो ट्रान्सक्राईब करतो. त्याच्या आजूबाजूचे शब्द काय, सेंटेन्सचं मिनिंग काय, आपण कशाबद्दल बोलत आहोत त्याचा विचार करून आपला उच्चारलेला शब्द करेक्ट रिप्रोड्यूस करण्याचा प्रयत्न iOS मधलं डिक्टेशन फीचर करतं. याच्यामध्ये तुम्हाला काही तपासायचंय की आपण पुढे निघून जायचंय? दोन मिनिट बघून घ्या फक्त की मराठी आणि इंग्लिश कसं वापरता येईल. एकदा चेक करा त्याच्यामध्ये ऑप्शन्स काय आहेत, ईमेल कसं करता येईल. बिकॉज
तुम्ही तुमच्या इथून सरळ खाली स्टेनोच्या रूम मध्ये देखील त्याला मेल करू शकाल डिक्टेटेड थिंग. त्याला फॉर्मॅट कर आणि लगेचच मला करून दे असं म्हणू शकाल तुम्ही. FTP कनेक्शन्स देखील मॅनेज करता येतात. समजा आपण उबंटूवर आहोत, आपण आपल्या स्टेनो बरोबर एक FTP मॅनेज केला की मी पाठवलेली अमुक फोल्डर मधली फाईल तुला FTP ने डायरेक्ट मिळेल, तर त्याला ते मिळत जातं. सोयीचं सांगितलंय तुम्ही आता हे, कारण माझी स्टेनो सध्या बाल संगोपन रजेवर गेली. मी डोक्याला हात लावून बसतो काय करायचं म्हणून. म्हणजे हे मला एकदम असं म्हणजे आता बीपीच कमी होऊन जाणार आहे यशवंत. तुम्ही हे ट्राय करा. आपण अजून एक छान फीचर बघूया. जस्ट ट्राय इट फॉर 2-3 minutes 4 minutes अँड देन वी विल स्टार्ट वन मोर इंटरेस्टिंग फीचर. म्हणजे आता सायमल्टेनियसली तुमचं जे बोलणं आहे ना, म्हणजे ते माझ्याकडे रेकॉर्डही होतं याच्यावरती त्या dictation.io वरती. म्हणजे जसं आता शर्मिला मॅडमने सांगितलं, त्यामुळे वी कॅन हॅव द नोट्स विथ अस फॉर रेफरन्स, फ्युचर रेफरन्स. इतकं उत्तम आहे. आणि त्याचा आंतरपूर्ण डेव्हलपमेंट आहे ना, तो अग्रवाल नावाच्या इंडियन माणसाने केली आहे. And for our purposes now, Google has made its speech APIs open for anybody and everybody. So we can have our indigenous application wherein we are using Google API only for transcription. We can call this that we have developed it. मी म्यूट करतोय स्वतःला. यशवंत सर. येस येस सर. अतिशय सुंदर आहे हे. म्हणजे इट इज एक्सलंट. मीन्स फक्त एवढं एक गोष्ट सांगा की दरवेळेस फक्त हे कॉपी करून वर्ड फाईल मध्ये पेस्ट करावं लागेल का? होय होय. तेवढा एक ओवापोळ करावं लागेल दरवेळेस आपल्याला. होय. ओके ओके नाईस. इट इज द डिक्टेशन क्वालिटी इज एक्सलंट ॲज रिगार्ड्स टू मराठी इज कन्सर्न. येस. आपण पुढे जाऊया सर. ठीक आहे. बरं ठीक आहे. सगळ्यांना 2 मिनिट टेस्ट करू देत. इंग्रजी सुद्धा टेस्ट करा. इंग्रजी मराठीपेक्षा उत्तम घेत होतो. गोस्वामी साहेबांनी ट्राय आणि टेस्ट केलेलं आहे. आता त्याला काय बघायचं. नाही साहेब, त्यात मेनली कॉमा, स्वल्पविराम, फुलस्टॉप हे सगळे घेता येते. आणि नेक्स्ट लाईन म्हणलं की तो नेक्स्ट लाईनला तो म्हणजे रीड करतोय तो. म्हणजे नेक्स्ट लाईन टाईप करतो तो पुढच्या लाईन वर जातोय. म्हणजे तो जो एक फीचर आहे. रिअली थँक्यू सर. त्याची AI चांगली आहे. टूर केली आज. फक्त आता प्रश्न एकच की पूर्वी आपण फार ती भीती दाखवायचो. आपला डेटा दुसऱ्याच्या सर्व्हरवर जाणार, मग आपण आपलं वापरलं पाहिजे वेगळे. मग ते सगळे आपण ते गमती जमती सांगायचो. मग आता आपण एक्सपोज होत नाहीये का? आपला सगळा डेटा, आपलं सगळं जे आहे सगळं जगभर जात आहे. आता हे प्रश्न येऊ शकतील आपल्याकडे. आपण पूर्वी लोकांना सांगायचो की तुम्ही हे वापरू नका, हे करू नका. नाही, मी आज तुम्ही कुठलंही डिव्हाइस घ्या. टेक युअर अँड्रॉइड फोन. Even though you are discussing with your friend, keeping your phone aside, it listens. The moment while talking you say, okay, Google, automatically it triggers. And for an iOS device, the moment you say, hey, Siri, automatically it triggers. It means that continuously it's in listening mode. And we do not know whether it siphons the data which is otherwise listening or whether it uses it. We do not know. The number one. Number two, take any laptop at present, any laptop or any iPad or any tab.
it continuously replicates your all activities to either to OneDrive or to Google Cloud or to Dropbox or anywhere. So all your activities are taken to cloud and you are comfortable with it. It's a third-party cloud for be it Android device, be it iOS device, be it any laptop or tab. But you are comfortable. Rather you purchase Google Cloud, rather you purchase iCloud, rather you purchase, and you are comfortable with third-party softwares. You feel that my marriage photographs are secured in iCloud, so you purchase for 50 GB more. Now coming to third aspect. All our judges, now we are discussing this internally. We know where sensitivity is. Barring those sensitive areas, what is the judicial system basically? A comes before the court with his own document. B comes before the court with his own document. Court has nothing of its own. Court reads A's document, court reads B's document, and then says that after reading A and B, this is my order. So court has nothing of its own. Therefore, whenever data of the parties is private, we are sensitive enough what is to be done and what is to be not. So whatever section 22 of the Hindu Marriage Act, sections under POXO Act, sections under Juvenile Justice Act, those are there and we will take care of it. And we are quite sensitive to it. Otherwise also we mask the parties, we take every care, we hold proceedings in camera. We do all that. Presumably we never carry our mobile phone on dais. Yes. कारण तो सगळं कॅच करतोय. मिस्टर अजय भाटेवारा. सर माझा एक जेन्युइन थोडासा डिफिकल्टी म्हणजे रोजच्या ह्याची डिफिकल्टी आहे म्हणजे सगळ्या ऑफिसरला असू शकते की सर आपण फक्त BSNL चं ब्रॉडबँड वापरतोय कोर्टामध्ये आणि त्याची कनेक्टिव्हिटी डायस वर आता सध्या दिलेली आहे पण खूप प्रॉब्लेम आहे त्याच्या कनेक्टिव्हिटी मध्ये. कंटिन्युअस म्हणजे इव्हन VC सुद्धा आम्हाला करता येत नाही त्या डायस वरनं. माझी एक रिक्वेस्ट आहे सर्वांना की आता माझी एक रिक्वेस्ट आहे सर्वांना की फायबर बेस्ड FTH कनेक्शन्स निघालेत आता ब्रॉडबँडचे BSNL चे. यशवंत साहेब प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी सांगू का त्या अनुषंगानेच? हा. आपल्याकडे काय होतं माहिती का म्हणजे झारीतले जे शुक्राचार्य आहेत म्हणजे मी पुण्याला असताना FTTH घेऊया आपण कोर्टाला आणि जजेसना सगळ्यांना आता म्हणजे जेव्हा कोरोना सुरू झाला तेव्हा मी त्याचं प्लॅन करत होतो. तर त्यांचं असं म्हणणं होतं की तुम्हाला नवीन कुठलंही कनेक्शन घ्यायचं असेल तर तुम्हाला परवानगी वरनं घ्यावी लागते. तुम्हाला प्रोव्हाइडेड 2च कनेक्शन आहेत BSNLचे. मग आता तुम्ही FTTH ब्रॉडबँड घेणार असाल तर तुम्हाला पुन्हा तर एक पत्र जर तुमच्याकडनं CPC ऑफिस कडनं आलं की कोरोनाच्या या पार्श्वभूमीवरती अशी परिस्थिती असल्यामुळे नेट कनेक्टिव्हिटी फास्ट म्हणजे मग हे जे आमचे लोक आहेत ना हे DDO कडे पुटअप करणारे किंवा हे करणारे हे अडचणी आणणार नाही. ठीक आहे. त्याचं रिइंबर्समेंट नाही भेटत बरं का याचं ऑप्टिक फायबरचं. नाही ऑफिससाठी म्हणतोय विवेक. ऑफिससाठी कोर्टांमध्ये मग आपल्याला सगळ्यांनाच देता येईल ना डायसवर. हो राईट. मध्यंतरी एक घेतलंय मी माझ्या डायसवर सेपरेट कनेक्शन आहे ना त्या सर्व्हर रूम मधून कारण की मी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा जास्तीत जास्त वापर करतो रोज. त्यामुळे मला त्यांनी सेपरेट लाईनच दिली. नाही विवेक तुला दिली आहे आपल्याला सगळ्याच जजेसना द्यायची आहे. सगळ्या ऑफिसरला प्रॉब्लेम येतोय सर तो. मग तेवढा कनेक्टिव्हिटी द्यायची. यशवंत सर हे जे तुम्ही जे प्रायव्हेट नेटवर्क म्हणालात ना त्याच्याविषयी पत्र दिलेलं आहे आपल्याला एक. करेक्ट. परवानगीच्या बाबतीत. आणि काय मी परवा PIL झालं होतं त्या दृष्टिकोनातून आणि आपल्या RG साहेबांनी एक मला सगळीकडून माहिती कलेक्ट करायला सांगितली होती. त्या अनुषंगाने एक गुगल फॉर्म पाठवला होता. ऑलमोस्ट अर्ध्या डिस्ट्रिक्ट मध्ये ब्रॉडबँड FTH वापरतायत ऑलरेडी. सर मी तेच अपडेट देतोय. सर बेसिकली धुळे इज अ ट्रायबल एरिया म्हणजे वी डोंट एक्सपेक्ट मच कनेक्टिव्हिटी हिअर.
पण इथे BSNLचा एक नवीन प्लॅन लॉन्च झालाय फॉर 500 पर मंथ आणि टू माय सरप्राईज दे आर गिव्हिंग 100 Mbps पर सेकंड आणि ऍक्च्युअली स्पीड तसाच असतो आणि मोर दॅन 3300 GB डेटा पर मंथ फ्री आहे. सो हा डेटा प्लॅन जो आहे तो आम्ही कोर्टात लावून घेतलेला आहे आणि ऑफिसरला सगळं देऊन दिलाय. म्हणजे एव्हरी ऑफिसर इज एन्जॉयिंग 100 Mbps ॲट होम सर. नाही आता अलिबागला माझ्याकडे FTTH आहे, परंतु मला पुण्याला प्रॉब्लेम काय झाला मी प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी सांगतो. मोठ्या स्टेशनला ना तिथं डोकं सध्या डोकी खूप जास्ती असतात. मला त्यांनी सांगितलं की साहेब आता आपल्याकडे ऑलरेडी कनेक्शन 2 आपण घेतलेले आहेत नियमाप्रमाणे, तुम्हाला जर तिसरं कनेक्शन घ्यायचं असेल तर मग मी त्यांना म्हणलं की आपण एक कनेक्शन बंद करू जुनं आणि नवीन घेऊ, म्हणजे 2ला 2 डोकी होतील. पण हे सगळे करायचं म्हणलं ना की ते फार प्रॉब्लेम होतं. पुन्हा एस्टॅब्लिशमेंट वेगवेगळे आहेत. पुण्याला CGM ची एस्टॅब्लिशमेंट वेगळी आहे, सिनियर डिव्हिजनची एस्टॅब्लिशमेंट वेगळी आहे आणि डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचं वेगळं आहे. म्हणजे मोठ्या ठिकाणी जेव्हा कोर्टच्या बिल्डिंग जास्ती आहे तिथं तो प्रॉब्लेम येणार आहे. तर एक फक्त पत्र CPC ऑफिस कडनं गेलं की FTTH ला प्राधान्य द्यावं. The Honorable the Chief Justice has already approved decision-making power of the district court computer committees. And I believe that most of the master trainers are manning the post either as a member or as a chairperson in the district court computer committees. District court computer committees have now immense power to decide all these things irrespective of the suggestions given by either the superintendent or any other persons who are working around. सर एक अजून एक वाया मीडिया यायला Yes, sir. But that this fact also has to be brought to their notice by a letter issued by you. सर एक अजून आम्ही वाया मीडिया काढलाय सर. आपल्या सगळ्या ठिकाणी आता ई सेवा केंद्र ई सेवा केंद्राला ₹2000 पर मंथ हे फक्त कनेक्टिव्हिटीसाठी दिलेले जातात. व्हॉट वी हॅव डन की या 2000 मध्ये फक्त ₹1000 आम्ही वापरतो आणि 2 आम्ही 100 Mbps पर सेकंडची 2 सेपरेट लाईन्स घेतलेली आहे विदाउट डिस्टर्बिंग द एक्झिस्टिंग लाईन. तर वी कॅन यूज दॅट फंड विथ अस सर. कारण ई सेवा केंद्राला हार्डली एक कनेक्शन लागतो. ऍटलीस्ट सगळ्या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरला तर हे करता येईल. यशवंत सर एक थोडी अडचण होती. नाही, अडचण अशी आहे की हे BSNLचं जे प्रेम आहे ना हे सर्वसमावेशक नाहीये. सगळ्या जिल्ह्यांना एकसारखं ते देत नाहीत आणि नागपूर सारख्या पुण्यासारख्या मोठ्या ठिकाणी फार डिस्टर्बन्स आहे सर. म्हणजे आम्हाला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगसाठी आमचं मोबाईल डेटा वापरावा लागतो. म्हणजे त्याच्यात काही तो वाया जातोय तसाही. हा, पण प्रॉब्लेम असा आहे की व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगसाठी ते वापरता येत नाही आणि अनेक अडचणी आहेत. तर तेवढं फक्त जर प्रायव्हेट नेटवर्क जर अलाउड केलं तर मग काही जिथे प्रॉब्लेम आहे तिथे जिथे BSNL छान चालतंय तर वी कॅन कंटिन्यू विथ द स्टोरी. ठीक आहे. तर ऍटलीस्ट BSNL थोडा तरी प्रॉब्लेम MPNL तर वाऱ्यावरच सोडले सगळ्यांनी. होय. आता सुद्धा माझ्या घरात यशवंत सर बंद सध्या. सर यशवंत सर मी प्रयत्न करून बघितला इथे दमणला न्यूला. ऍक्च्युअली बेसिक प्रॉब्लेम काय याचा मी DO पर्यंत यांचे लेटर करस्पॉन्डन्स केले होते. आपलं जे BSNLचं एक्झिस्टिंग ब्रॉडबँडचं जे कनेक्शन आहे ना ते कनेक्शनच डायरेक्ट FTTH मध्ये कन्वर्ट करण्याची परवानगी मागायला हवी. बरं, ठीक आहे. सेम नंबर ठेवून. आणि मी जामदार साहेबांना बोलतो आणि कम्प्युटर कमिटी समोर सब्जेक्ट घेऊन म्हणजे ऍट ए स्ट्रेच सगळ्यांना डायरेक्शन देता येतील का अशी त्यांच्या समोर रिक्वेस्ट करतो. वन अँड ऑल सगळं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊन जाईल साहेब सगळाच. चालेल. यशवंत सर आसपार साहेब बोला. सर अजून एक रिक्वेस्ट होती. आपल्याकडं नंबर ऑफ कोर्ट्स वाढतात पण इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यावेळेस दिले जात नाही. फक्त एखाद्या कोर्टाचा PC तिथं अकोमोडेट केला जातो. ज्यावेळेस नंबर ऑफ कोर्ट्स वाढतात तर त्याला जेवढं रिक्वायर्ड आपल्याला हार्डवेअर आहे ते संपूर्ण त्या एस्टॅब्लिशमेंटला दिलं गेलं पाहिजे सर. आता इथं पनवेलला 4-5 कोर्ट नवीन ओपन झाले पण त्यांना इन्फ्रास्ट्रक्चरच नाही बाकीचं. ठीक आहे. आणि आता सर्वात जास्त एक असा प्रॉब्लेम येतोय सर आपला एवढा CD बेस एव्हिडन्सचा जो आपला म्हणजे डाटा आहे त्याला CD प्लेअरला आपल्याला CD प्ले करायला म्हणजे लॅपटॉप किंवा काही म्हणजे PC पण नाही आहेत. Okay. I understood. At present, what is happening? Just try to understand. I have taken note of the problem. I shall take it to all the dignitaries who are in the decision-making process. Be rest assured about it. The problem is the system flows like this. यशवंत सर हा सर कुलकर्णी साहेब बोला. हा सर म्हणजे कनेक्टिव्हिटी सोबत हा जो इन्फ्रास्ट्रक्चरचा इश्यू आहे हा पण खूप सिरियस आहे. मी माझ्या डायसवर सर फक्त स्टेनोच्या PC वरच डायरेक्ट VC कनेक्ट करावं लागतं.
दुसरे डिव्हाइसेसच नाही आहेत तिथं. आणि कोर्ट हॉलमध्ये जर एक वेगळं मॉनिटर दिलं तर वकिलांना पण दिसू शकेल ते. तसं मला नागपूरला अवेलेबल होतं ते इन्फ्रास्ट्रक्चर. तर इथं काय होतं की जर व्हीसी वर आपल्याला एव्हिडन्स घ्यायचा असेल तर वकिलांना देखील तिथं जवळ येऊन बोलावं लागतं. बरोबर आहे. तर थोडासा हा इन्फ्रास्ट्रक्चरचा इश्यू आणि कनेक्टिव्हिटीचा इश्यू जर सर थोडा मार्गी लावला तर मला वाटतं अजून चांगले आउटपुट देता येतील सर. म्हणजे ऍज फार एज इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विषय सध्या काय येस सर की म्हणजे आता माझ्यासमोर इथे विशालही आहेत आणि ऋषिकेशही आहेत. माझ्याकडे ऑलरेडी 5 कोटी आहे आणि साधारण मी बघतोय की 800 कोर्ट एस्टॅब्लिशमेंटला सध्या जी आम्ही कॅलिफोर्नियामध्ये सिस्टम बघितली होती की ज्याच्यामध्ये विटनेसचा माईक वेगळा असेल, 2 वकिलांचे माईक दोघांचे वेगळे असतील, जजेसचा माईक वेगळा असेल आणि त्याचं तुमच्या लिनक्स डेस्कटॉपवर रेकॉर्डिंग होईल, ही देखील फॅसिलिटी तुम्हाला त्याच्यामध्ये ती मिळू शकेल. याची सोय आधी मी टेस्ट करून घेतलं. हे सिस्टम इंडिव्हिज्युअली इंडिजिनियसली डिझाईन केलेली आहे आणि त्यामुळे आपल्याला डिझायनिंगसाठी कोणाला पैसे द्यायची गरज नाही. मी स्वतः त्याच्यामध्ये लक्ष घालून डिझाईन करून घेतलंय आणि आता फक्त डिप्लॉयमेंट बाकी आहे. ते 1 ते 1.5 महिन्यामध्ये होईल. पण माझ्याकडे जेवढे पैसे आहेत ते 800 सिस्टमलाच पुरे होतील एवढे आहेत. कारण आपल्याला टेक्नॉलॉजी माहित असून देखील ती प्रत्यक्ष वापरता येत नाही सर. म्हणणं बरोबर आहे. म्हणूनच मी आता इंटरनल माहिती होती तरी देखील तुमच्यासमोर डिस्कस केली की इथपर्यंत आलोय आपण. बिलकुल सर. हो सर. थँक्यू सर. तर याच्यामध्ये एक ऑप्शन आपल्याला युटिलाइज करता येईल का, जो इथं माझ्याकडे आता एक झालेला आहे. आपला अॅट्रॉसिटीच्या स्पेशल ऍक्ट मध्ये जे अमेंडमेंट झाली त्याच्यामध्ये ऑल द प्रोसिडिंग शुड बी व्हिडिओ रेकॉर्डेड असं एक दिलं होतं. आता माझ्याकडे एका वकिलाने त्याच्यामध्ये म्हणजे कलेक्टरला कंटेम्प्ट पिटिशन काढली की ही सिस्टीम तुम्ही द्यायला पाहिजे होती आणि नाव द कलेक्टर इज ऑब्लिग टू फिक्स द कॅमेरा अँड ऑल दिस थिंग. तर मी त्यांना काय सांगितलं मला स्पीकर वगैरे पण लावून द्या म्हटलं. तर अशा ऑप्शन्स आपल्याला काय याच्यामध्ये ओपन करता येतील का? कलेक्टर आपल्याला मिळू शकतं हे. ही आयडिया चांगली आहे. आपल्याला गव्हर्नमेंट वरती प्रेशर आणता येईल की ऍटलीस्ट सेशन जजेस ना हे म्हणजे गोस्वामी साहेब तुम्ही 800 युनिटला द्यायचं म्हणताय, त्यातनं आपण सेशन जजेस जर बाहेर काढले तर सिनियर डिव्हिजन आणि जेएमएफसी कडे ते देता येईल आणि सेशन जजेस साठी मात्र कलेक्टर म्हणजे गव्हर्नमेंटला आपल्याला सांगता येईल, प्रेशर करता येईल की या ऍक्ट प्रमाणे तुम्हाला करायचंय, तुम्ही आम्हाला गव्हर्नमेंट द्या. पिटिशन माझ्याकडे दाखल करून घेतलेली आहे त्यांनी आणि कलेक्टरवर ऍक्शन घ्या की ही सिस्टीम त्यांनी प्रोव्हाइडच केलेली नाही असं म्हणून आता कलेक्टर इज नाव ऑब्लिग टू इन्स्टॉल दिस ऑल दिस थिंग. थोडासा वेळपणा चालू आहे त्यांचा पण इट इज अंडर प्रोसेस इन माय कोर्ट. तर हे साधारण ही अशी परिस्थिती आहे. याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगला नेहमी काय होतं, जेव्हा आपण त्याच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विचार करू लागतो तेव्हा गिव्ह इम्पॉर्टन्स टू साऊंड because sound is the soul of video conferencing, not the picture. हे ज्यावेळी आपल्याला कळेल की एखाद्याचं चित्रपेक्षा त्याचा आवाज क्लिअर येणं हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा सोल आहे, तेव्हा आपण व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सेटअप व्यवस्थित करू शकू. आता आपण काय करूया, तुम्ही जर चेक केला असेल तर पुढे जाऊया का? एक मिनिट फक्त ऍड करतो गोस्वामी साहेब. एव्हिडन्स रेकॉर्डिंग करताना ऑडिओ सोबत व्हिडिओ सुद्धा क्लिअर पाहिजे. कारण मध्ये जेव्हा मी मोकामध्ये एव्हिडन्स क्लोज पुण्याला करत होतो आणि फॉर्च्युनेटली माझ्या कोर्ट हॉलमध्ये ती मोठी स्क्रीन 43 इंचाची लावलेली होती. जर व्हिडिओ क्वालिटी चांगली असेल तर विटनेस त्या आरोपीला ओळखू शकत होता. कारण आजकाल आरोपीला कोर्टात आणण्याचा प्रकार कमी झालेले आहेत. पुन्हा ओळख वगैरे जे प्रकार आहेत त्यासाठी व्हिडिओ क्वालिटी सुद्धा तेवढीच आवश्यक आहे. बरोबर आहे, बरोबर आहे, बरोबर. तर इथे एक प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी आता फक्त अशी आली होती की तळोजा सेंट्रल प्रिझनला म्हणजे आता पुन्हा ज्यावेळेस लॉकडाऊन आपल्या झालं होतं आणि एव्हिडन्स रेकॉर्डिंगला किंवा व्हीसीचं वगैरे चालू होतं, आय यूज टू विजिट द तळोजा प्रिझन फॉर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीटिंग अँड ऑल दिस थिंग. तर त्यावेळेस तळोजा जेलच्या सुपरिटेंडेंटने सांगितलं की सर व्हीसीला आम्ही कनेक्ट करायला काही नाही, पण माझ्याकडे जर 800 कोर्टांची रिक्विजिशन आली तर हाऊ मीन्स ही विल फेस द सिच्युएशन. कारण की म्हणजे एखादा कोर्टाचा जर एक व्हीसी आमचा जर तिथं चालू झाला तर इतर सगळेजण ते हँग होऊन जातात आणि इतर कोर्टांना आम्हाला ऑप्शनच देता येत नाही. तर अशा याच्यामध्ये म्हणजे इव्हन द मिस प्रिझन्स वगैरे त्यांचं सुद्धा इन्फ्रास्ट्रक्चर याच्यामध्ये इन्क्रीज झाल्याशिवाय काहीच होत नाही सर. नाही अस्मार साहेब, त्याच्यामध्ये टाइम स्लॉट अरेंज करायला सांगावं लागतील त्यांना. ई प्रिझन कडे ते सॉफ्टवेअर आहे टाइम स्लॉटचं,
पण त्याच्यामध्ये देखील दोन वेगवेगळ्या पद्धती पाहिजेत, की फॉर द पर्पज ऑफ एव्हिडन्स रेकॉर्डिंग अँड फॉर द पर्पज ऑफ प्रेझेन्स अँड रिमांड. प्रोडक्शन. हा, एवढं प्रेझेंट 4च कनेक्शन आहेत सर, आणि ते म्हणतात की आमच्याकडे 800 कोर्टाचे आणि इतर नॉट ओनली द रायगड डिस्ट्रिक्ट बट ठाणे मुंबई सगळ्याच बाजूचे जर आम्हाला जर कॉल आले तर आम्हाला तेवढं ऍडजस्टच करता येत नाहीये. कारण आसमार साहेब त्यांना सांगा की ती ई प्रिझनची शेड्युलर वापरा म्हणा, आणि तुम्ही कोर्टांना सांगा की ते शेड्युलर मधून इव्हेंट स्लॉट बुक करायचा, आणि तो जर बुक झाला तर मग त्याची व्हीसी होणार. ई प्रिझन या सॉफ्टवेअरने शेड्युलिंगचा सॉफ्टवेअर तयार केलं, ई प्रिझनच्या सॉफ्टवेअरने. ई प्रिझन, ओके सर. हा, शशिकांत शर्मा म्हणून सेंट्रल त्याचे प्रोजेक्ट हेड आहेत दिल्लीवरचे, ते हँडल करतात तो प्रोजेक्ट. यशवंतराव, कनेक्टिव्हिटीचा आणि हार्डवेअरचा इश्यू जो आला होता त्याच्याबद्दल मला लक्षात आलेली एक गोष्ट अशी आहे की आपण जी कनेक्टिव्हिटी सगळ्या कोर्टांना एकत्रित दिलेली आहे BSNL मार्फत, एक सेंट्रल एजन्सी त्या ठिकाणी आहे. हा, MPLS कनेक्टिव्हिटी. हा, MPLS कनेक्टिव्हिटी ती खरोखर सफिशियंट आहे, आणि त्याची युटिलिटी जी आहे ती होत नाही असं लक्षात आलं माझ्या. ज्या ज्या ठिकाणी फिरलो 2 डिस्ट्रिक्ट आणि आता या सगळ्या इंडस्ट्रियल कोर्टामध्ये, बरं सर, कनेक्टिव्हिटी इज देअर, पण लॅक ऑफ नॉलेज दॅट इफ इट फेल्स व्हॉट हॅपन्स, तर इमिडिएटली ते एस्केलेट केलं पाहिजे. त्यामुळे आता आपण एक स्टँडर्ड केला की डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्युटर कमिटी मस्ट गेट ऍक्टिव्हेटेड. इट इज द बेस्ट इनिशिएटिव्ह, कारण डिपेंडन्सी सेंट्रली अपॉन द CPC ऑफिस एव्हरी टाइम. बरोबर, हे काय कायमस्वरूपी शक्यच नाहीये. बरोबर. आणि हार्डवेअरचा सुद्धा इश्यू आता मी घेतलेल्या स्टेप्स या ठिकाणी असे केले, 2-3 ठिकाणी काम केल्यामुळे क्लिअरली लक्षात आलं, वी नीड टू रेज द बजेट एस्टिमेट्स इंडिव्हिज्युअली त्या डिस्ट्रिक्ट एस्टॅब्लिशमेंट कडून, आणि बजेट एस्टिमेट मध्ये बजेट मिळतं शासनाकडून. फक्त लॅक ऑफ नॉलेज की आहे ती कनेक्टिव्हिटी आपण कशी वापरू शकतो, काय काय करू शकतो. इव्हन आता रिसेंटली एका एस्टॅब्लिशमेंटला माझ्या लक्षात असं आलं की व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग होत नाही माझ्याकडून, का तर कनेक्टिव्हिटी नाहीये. कनेक्टिव्हिटी जुनी जी घेतली होती ब्रॉडबँडची, दॅट मे नॉट वर्क ॲट सम टाइम, बट दिस MPLS इज सर्टनली वर्किंग वेल, आणि त्यामध्ये एस्केलेशन मॅट्रिक्स जे आहे ते खूप चांगल्या पद्धतीने रिस्पॉन्ड करतात असं एक लक्षात आलंय. तर आता कंटिन्युअस डिपेंडन्सी ऑन सेंट्रली ही थोडीशी जास्तीची कमी होईल, तसं मला वाटतं आपल्याकडे ते चांगलं होईल, आणि देर मे नॉट बी एनी बिग इश्यूज, आणि ते डिसेंट्रलाइजच करावं. त्याचं कारण असं की लेट देम फाइंड आउट द वे. थँक्यू. आपल्या बरोबरही काम करत असताना आणि आता सुद्धा जे काही अनुभव आले त्यातूनच आपण शिकतो ना. ते डिसेंट्रलायझेशन त्यावेळेस पासून येणारा लोड आपण किती तक्रारींचं निवारण करू शकतो आणि किती प्रलंबित राहतात, आणि जागोजागी सगळी चांगली मास्टर ट्रेनर काम करतात, तर मग त्यांच्या प्रत्येकाच्या एव्हरी ब्रेन हॅज इज ओन युनिक आयडियाज, त्याच्यापैकी जी चांगली असेल ती आपण इम्प्लिमेंट करू शकू. ह्या दृष्टिकोनातून आपण पुढे जावं, म्हणून ते प्रपोजल फ्लोट केलं, ते आमच्या कम्प्युटर कमिटीने सुद्धा मान्य केलं, चीफ जस्टिस साहेबांनी देखील मान्य केलं, आणि मग ते पुढे आलं. या प्रकारे झालं ते. तर आपण आता ह्याच्यामध्ये पुढे जाऊया. आता आपण असं समजूया की तुम्ही Dictation.io ला कन्व्हिनियंट आहात, आणि आपण हे पोहोचवण्याच्या लायकीचं प्रॉडक्ट आहे असं समजूया प्रत्येक ज्युडिशियल ऑफिसरच्या. जस्ट गो ऑन गुगल अँड टाईप ओ ट्रान्स्क्राईब. परत क्रोमच यूज करायचं आहे की दुसरं चालेल? कुठलंही करा. गुगलवर गेलात आणि ओ ट्रान्स्क्राईब केलं करा. यस यशवंत सर. हा, तो otranscribe.com आहे.
त्याला ओपन करा. इट्स फ्री अँड ओपन सोर्स. शेअर माझी ह्याच्यामध्येच होते ना, नाही होते का? अच्छा सर स्क्रीन शेअर झाली आपली. शेअर आहे सर, आपला व्हिडिओ मोठा आहे. आपली विंडो थोडी साईज हा करून घेतो, कमी करून घेतो. व्हिडिओचीच विंडो छोटी करा सर. हा तेच करतोय मी. येस सर. येस यशवंतराव ते खालच्या साईडला घ्या, थोडं वरच्या स्क्रीनवर आहे ना तर खाली घ्या. तुमचं सगळं चेहरा नाही तो नाही, तुमचा व्हिडिओचा स्क्रीन. हो 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 करतोय. तो कट होतोय सर. हा बस 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 थोडा वर घ्या, अजून थोडा वर घ्या. हा बस नाईस. इट्स परफेक्ट सर. येस सर. ओके. तर ओ ट्रान्सक्राईब हे एक ऍप्लिकेशन असं आहे, फ्री अँड ओपन सोर्स आहे. ज्या अर्थी ते ब्राउझरवर चालतं त्या अर्थी डिवोर्स्ड फ्रॉम ओएस अँड नॉट ओएस डिपेंडंट, कुठेही चालवू शकता. याची खासियत अशी आहे की तुम्ही जिथे ऑफलाईन आहात तिथे डिक्टेशन रेकॉर्ड करा आणि अपलोड करा, ते ट्रान्सक्राईब करून देतं तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट. आणि समजा असं करा, आपण ते जर असं रेकॉर्ड केलं की समजा मी बोलतोय, थत्ते साहेब बोलतायत, संजय कुलकर्णी साहेब बोलतायत, तर ते 3 वेगवेगळे आवाज रेकॉर्ड करतं. युजर 1 लाईन टाईप करतं, युजर 2 लाईन टाईप करतं. सो सपोज टुमारो you record any of the examination before the court of the witness, automatically it will identify separate voices and it will give number to user 1, user 2, user 3. Free product, free and open source product. थोडा डेमो दाखवा ना सर, असेल काय थोडंसं त्याच्या पुढचं. बरं ठीक आहे. आता आपल्याला एक फाईल रेकॉर्ड करावी लागेल. झालोय का? वेळ लागेल का? लागणार असेल तर ठीक आहे सर, राहू द्या. नाही इट्स ओके. फक्त म्हणजे मी दाखवतो एक्झॅक्टली कसा उपयोग होईल हे लवकर समजलेलं नाहीये, म्हणून थोडंसं. हा ठीक आहे, मी सांगतो. चूज ऑडिओ विचार करायचा का? चूज हो चूज ऑडिओ म्हणायचं. त्याच्यामध्ये रेकॉर्ड आहे का ग्रुप मध्ये? रेकॉर्ड असेल ना? नाही दिसत आहे त्याच्यात. म्हणजे कुठून सुरू करायला, काही ओपन कुठून सुरू करायचं? ते सर वरती चूज ऑडिओ असा एक ऑप्शन आहे त्याच्यामध्ये. होय. नाही, मला आधी साऊंड फाईल रेकॉर्ड करावी लागेल ना तिथे टाकण्यासाठी. तो जो ऑप्शन आहे ना, तो तुमच्या डेस्कटॉप वरती किंवा सिस्टीम मध्ये असलेली ऑडिओ फाईल तुम्हाला अपलोड याच्यात करायची, असं आहे ते. हा म्हणजे तुम्ही ती मोबाईलवर रेकॉर्ड केला व्हिडिओ ऑडिओ एखादा, आणि त्यानंतर ती फाईल तुम्हाला, आता तुम्ही ऑफलाईन असताना ते रेकॉर्ड केल्यानंतर जेव्हा केव्हा तुम्ही ऑनलाईन याल किंवा तुम्हाला स्टेनोला पाठवून द्यायचंय ते की करेक्ट करून घे, हे डिक्टेशन त्याने दिलंय. आहे का ह्याच्यामध्ये? डायरेक्ट डिक्टेशन होणार नाहीये सध्या. हा मग त्याच्यासाठी काय करावं लागेल ते बघा सर. म्हणजे माझ्या मते यशवंत सर, या ऍप्लिकेशनचा उपयोग असा आहे की जेव्हा तुमच्याकडे इंटरनेट फॅसिलिटी नाहीये त्या ठिकाणी तुम्ही तुमचं ऑडिओ डिक्टेशन अमुक गोष्टी तुम्ही ऑडिओ रेकॉर्डिंग फाईल मध्ये रेकॉर्ड करू शकता. आणि मग ट्रान्सक्राईब म्हटलं तर फक्त मला एवढंच विचारायचंय की ते टेक्स्ट मध्ये ट्रान्सक्राईब करून देतं का तुम्हाला? हो, टेक्स्ट मध्ये ट्रान्सक्राईब करून देतं. ओके. आणि ऑडिओ फाईलचं जे आहे एक्सटेन्शन, म्हणजे आता ऑडासिटीचं वापरलं तर मग वेगळं, म्हणजे MP3 लागणार आहे, काय लागणार आहे? माझ्या मते वेब फाईल चालू शकते.
कोणत्या पण प्रकारची. हा म्हणजे मोबाईलवर आपण केलं तर ती वेव होणार. हा हो नाही हो चालू शकते असं मला वाटतं, कारण तसं काही त्यांनी ऑप्शन दिलेलं नाहीये तिथे. नाही, तुम्ही त्याच्या पहिल्या पेजवर जा, तिथं फाईल दिलेल्या आहेत वेगवेगळ्या प्रकारच्या. येस. इसकी फाइल नहीं, उसने फाइल्स का टाइप दिया है, इधर त्याच्यात चूज अ फाईल आपण जेव्हा सिलेक्ट करतो ना, तर ती ओपन होते व्हिडिओ, आणि त्याच्या पुढे ट्रान्सक्राईबचं जे ऑप्शन आहे ते दाबलं तर ते सुरू करताय बहुतेक ट्रान्सक्रायबिंग. सर याची अॅक्युरेसी किती राहील म्हणजे? टेस्ट करा ना यार. फेअरली अॅक्युरेट आहे ते. इसमें अपने ऑडियो फाइल नहीं है ना? माझ्याकडे नाहीये, म्हणूनच मी बघतोय की माझ्याकडे एखादं काही आहे का. जर कोणाकडे असेल तर चॅट बॉक्स मध्ये शेअर करा, सो दॅट वी कॅन अपलोड अँड टेस्ट. युट्यूब URL चालेल सर. आपल्याला फाईल लागेल, URL नाही युट्यूबचा व्हिडिओ करायला लागेल का मग? मी युट्यूबवर कधी टेस्ट केलं नाही, ते मी फाईल्सवर चेक केलेलं आहे. सर ट्राईड, म्हणजे मी व्हिडिओवर पण ट्राय केला, ऑडिओ फाईल पण ट्राय केली, फाईल प्ले होते पण टाईप नाही होते. ते प्ले कर ना निखिल प्ले करून बघ ना. प्ले केला पण तो काय करतोय, फक्त प्ले करतोय, टाईप नाही करते काहीच. I'll check again, sir. I'll check again. ओके, तो पेड फीचर असावा बहुतेक. मी माझ्याकडे फाईल पूर्ण प्ले केली त्याने, फाईल पूर्ण प्ले केली पण टाईप काहीच नाही केलं. म्हणजे व्हिडिओ फाईल पण पूर्ण प्ले झाली, ऑडिओ फाईल पण पूर्ण प्ले झाली, पण टाईप असंच काहीच नाही झालं. मी ट्राय करतो परत. ऑडिओ चेक कर ना, त्याचा ऑडिओ जात नाहीये ट्रान्स्क्रिप्शनला. तर याचे दोन वापर मी बघितले होते. माझ्याकडे जे व्हर्शन होतं त्याच्यावर मी जेव्हा टेस्ट केलं, ते मी यापूर्वी ते टेस्ट केलेलं आहे. दिल्लीला देखील टेस्ट केलं, इथं देखील टेस्ट केलेलं होतं. इट ऑपरेट्स टू वे. तुम्ही ही फाईल अपलोड करा आणि तुमच्या स्टेनोला सरळ द्या ती, तो त्याला प्ले पॉज करत टाईप करू शकतो. ही फर्स्ट फॅसिलिटी. त्याला म्हणजे तुमचं वर्ड प्रोसेसर ऑन ठेवून प्लेयर ऑन ठेवणे, ही फॅसिलिटी याच्यामध्ये त्याला मिळते. तुमचा जो स्टेनो आहे त्याला तुम्ही तुमची ऑडिओ रेकॉर्डेड फाईल दिली तर त्याला काय होतं, जिथं तो टाईप करत असतो तिथे तो थांबू शकतो, पुन्हा पॉज, पुन्हा प्ले, आणि त्याची स्पीड कमी जास्त करू शकतो. त्याला हवी तेवढी स्पीड कमी जास्त करू शकतो. या प्रकारे ते ऑपरेट होतं. नंबर 1. नंबर 2, याच्यामध्ये काही प्लगिन्स असतात ज्याच्यामध्ये ते ऑटो ट्रान्सक्राईब करतात, आणि ते प्लगिन्स माझ्याकडे होतं बहुतेक, म्हणून माझ्याकडे आता ते माझ्या घरच्या पीसीवर आहे. ते सध्या मी इथे नाही दाखवू शकत आहे ते. तर हा एक त्याचा पर्याय आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्ही ओ ट्रान्सक्राईबचा वापर, तुम्ही घरी डिक्टेशन दिलं, ती फाईल त्याला अपलोड करून दिली आणि त्याला म्हटलं की बाबा आता हे टाईप करून घ्यायचंय तुला, तो चेंबरमध्ये जाईल, त्याला जसं पाहिजे तसं प्ले पॉज करत पुढे जाईल. ट्रान्स्क्रिप्शन सॉफ्टवेअरची सुरुवात ही मूळतः अशीच झाली की लोकांना वर्ड प्रोसेसर ओपन करायचे लोक आणि ते प्लेयर चालू करायचे. प्लेयर चालू केल्यानंतर त्यांना तो प्लेयर पुढे निघून जायचा आणि यांची स्पीड कमी पडायची. मग वर्ड प्रोसेसरला पुन्हा म्हणजे मिनिमाइज करायला लागायचं, प्लेयरला चालू करायला लागायचं आणि पुन्हा प्लेयरला पॉज करून पुन्हा वर्ड प्रोसेसर यायला लागायचं. देअरफॉर ए फॅसिलिटी वॉज नीडेड वेअर बाय word processor and audio or video file is embedded in a single frame. आणि ओ ट्रान्सक्राईब तुम्हाला हे फीचर देतं की इट इज एम्बेडेड इन ए सिंगल फ्रेम. त्यानंतर
लक्षात येत नाहीये यशवंत साहेब. हा, तर मग आता त्यासाठी मला तुम्हाला दाखवावं. कुणाकडे व्हिडिओ आहे का निखिल? कारण काय होतंय निखिल, माईक चालू कर निखिल. त्याच्यावरनं जे समजतंय की मला एक ऑडिओ फाईल बनवावी लागेल. ती कशी बनवायची, म्हणजे ती या ट्रान्सक्रिप्शन सॉफ्टवेअरचा वापर करून बनवायची? नाही, तुम्ही तुमच्या मोबाईल मध्ये सरळ रेकॉर्ड करा. घरी बसलाय तुम्ही डिक्टेशन पूर्ण फाईल वाचली तुमच्या मोबाईल. ऑडासिटी कोर्टात सुद्धा चेंबर मध्ये ऑडासिटीवर तुम्ही करू शकता किंवा मोबाईल वरती करू शकता आपल्या. आणि ती फाईल जी आहे सॉफ्ट कॉपी ऑडिओची ती आपण स्टेनोला पाठवायची आणि त्याला म्हणायचं ओ ट्रान्सक्राइबर ओपन कर आणि टाईप कर. ओके सर, आपल्याला एक ऑडिओ फाईल पाठवतो टेलिग्राम. ओके. आणि ह्याचा सगळ्यात महत्वाचं काय फॅसिलिटी आहे की हे का वापरावं, तर कीबोर्ड बेस्ड पॉज अँड प्ले आहे. जनरली त्यांना माऊस घेऊन जी लोक फास्ट काम करणारी असतात त्यांना कीबोर्ड बेस्ड पॉज अँड प्ले लागतात. आणि कीबोर्ड बेस्ड पॉज अँड प्ले साठी तुम्हाला ओ ट्रान्सक्राइब आणि अजून एक मी तुम्हाला सॉफ्टवेअर सजेस्ट करतो. चॅट ऑप्शन इथे आहे ना. यशवंत सर, आपलं परत उद्याचं पण सेशन आहे ना, आपण जरा संध्याकाळी 2 वाजल्यानंतर परत एकदा ट्रायल एरर बेसिसवर करून बघू. त्याला काही शोध लागेल ते उद्या सांगेल. आपण वेळ घालवायला नको माझ्यामध्ये. आपण वी शुड गो फर्दर. मी शेअर केली, टेलिग्रामवर शेअर केली एक फाईल. ओके, मी चॅट ऑप्शन याचं ह्याचं मायक्रोसॉफ्ट टीमचं चॅट ऑप्शन कुठे आहे? या ह्याचं मायक्रोसॉफ्ट टीमचं सर रेज हँडच्या बाजूला आहे. शो पार्टिसिपंट्स दिसतंय. पार्टिसिपेंट्सच्या बाजूला, त्याच्या बाजूला आहे. त्याच्या बाजूला आहे सर. बलवंत सर, एक हात आणि 2 डोके दाखवले त्याच्यामध्ये. नाही, मला थर्ड नाही फ्रॉम दिसत. राईट, मला नाही थर्ड फ्रॉम राईट, थर्ड फ्रॉम राईट. माझ्याकडे नाही दिसत आहे ते. हा, तुम्ही प्रेझेंटर म्हणून असल्यास वेगळंच येणार. हा, यू विल गेट मोर ऑप्शन्स. हा, होय. ओके, निखिल, I am sharing you a link which you please share with other participants. ओके सर. गोसावी सर, मोर ऑप्शन्स मध्ये बघा तुम्ही. मोर ऑप्शन्स मध्ये नाहीये सर, मी बघितला. मिळाली लिंक, ती चॅट तुमच्या चॅट मध्ये सगळ्यांना टाकून द्या ना, म्हणजे मग सो दॅट दिस इज ए लिनक्स बेस्ड सॉफ्टवेअर फॉर ट्रान्सक्रिप्शन विच इज फ्री अँड ओपन सोर्स. पण हे सुद्धा सॉफ्टवेअर तुम्हाला असंच आहे. ओ ट्रान्सक्राइब मध्ये देर इज अ फीचर दॅट इट ऑटोमॅटिकली ट्रान्सक्राइब्स. पण इझी ट्रान्सक्रिप्ट मध्ये तुम्ही रेकॉर्ड करा आणि स्टेनोला द्या. कारण बरेच आपली ज्युडिशियल ऑफिसर मंडळी अशी आहेत की ती रेकॉर्ड करू शकतील आणि ती देऊ शकतील, ते स्वतः ट्रान्सक्रिप्शन हँडल करू शकणार नाहीत. त्यामुळे अशा माणसांसाठी रेकॉर्ड करणं सोपं आहे. ती ऍक्टिव्हिटी ती असाइन करू शकतात की हे मी रेकॉर्ड केलेलं आहे, आता ते स्टेनोला देऊन टाका आणि त्यांना म्हणा की टाईप करून टाका म्हणून.
त्यामुळे आपल्याला जरी मास्टर ट्रेनरला असं वाटत असेल की हे काही फार महत्वाचं नाहीये, पण एका नॉर्मल ज्युडिशियल ऑफिसरला ही फॅसिलिटी खूप महत्वाची आहे की तो त्याला रेकॉर्डेड फॅसिलिटी त्या स्टेनोला देऊन टाकतोय. आणि त्या पर्टिक्युलरली स्टेनोसाठी अशी फॅसिलिटी असणं की ज्याच्यामध्ये प्लेयर ऑन आहे, तो कीबोर्डने स्पेस बार दाबला की पॉज होतोय आणि त्याचं टायपिंग झाल्यानंतर तो पुन्हा कीबोर्ड दाबतोय आणि पुन्हा ते प्ले व्हायला लागलंय. दिस फॅसिलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर दी स्टेनो. कारण जगभर हे सगळी सॉफ्टवेअर वापरली जातात ट्रान्सक्रिप्शनसाठी. आजही AI टूल्स मार्केटमध्ये येऊन देखील टुडे ऑल्सो आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ गोस्वामी साहेब तुमची स्क्रीन दिसत नाही, कॅमेराही दिसत नाही. ओके, दाखवतो मी. दिसते ना? येस सर, येस. ओके. तर ती लिंक दिली आहे का मिस्टर निखिल गुप्ता? येस सर, मी आपल्या इथे पण शेअर केली, विशाल सरांनी शेअर केली सर इथे. व्हेरी वेल. तर इझी ट्रान्सक्रिप्ट आणि एक अजून URL आहे otranscript.ca. माझं सेव्ड कुठे गेला? येस, otranscribe.ca, https://otranscribe.ca. दिस इज ऑल्सो ओपन सोर्स अँड ट्रान्सक्रिप्शन. पण otranscribe आणि इझी ट्रान्सक्राईब मध्ये ही अपेक्षा ठेवू नका की तो ऑटो ट्रान्सक्रिप्शन करेल. These are purely customary based products. What I was telling, even in the age of artificial intelligence, you will find that services of humans are used for transcribing, particularly in legal field. In all Western nations, they engage services of professionals by sending audio files for transcription by humans, and still it carries 70% market share by transcribing through humans. Only 30% industry has moved to artificial intelligence. Therefore, फक्त टेक्नॉलॉजी वाईज वाटतं की ते ऑटो करावं, पण आजही म्हणजे चांगल्या ॲक्युरसी मध्ये ह्युमन्स करतात आणि त्यांच्या सर्व्हिसेस ह्या हायली पेड आहेत, इक्विव्हॅलंट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सॉफ्टवेअर्स. अँड्रॉइड मध्ये मला असं, इज इट नेसेसरी दॅट आय शॅल टेल हाऊ टू ऍक्टिवेट ट्रान्सक्रिप्शन ऑन Android based devices and iOS devices? Is it necessary? Because everybody knows Gboard, everybody knows that the moment you activate dictation, go to settings in iOS, type dictation in the search and enable the dictation services. If it's a Mac, double press the command line after command button after activating the dictation services and just start dictating. On Android devices, just type voice typing, just enable voice typing in the keyboard. Voice typing in the keyboard has to be enabled for all Android devices. मग तुम्ही व्हॉट्सअप मध्ये बोलू शकता, मग टेलिग्रामवर देखील बोलू शकता आणि तुम्ही कुठल्याही पेजेसवर देखील टाईप करू शकता. बोथ मराठी ॲज वेल ॲज इंग्लिश.
because in Android devices, it works for Marathi also, it works for English also. Whereas in iOS devices, it only works for Hindi and English, not for Marathi. Now we shall move to the another segment of video conferencing. सर आपली स्क्रीन नाही दिसत आहे सर. दिसत आहे. नाही दिसतंय का? एक मिनिट हा. ती ऑटोमॅटिकली शिफ्ट होते. तुम्ही बघत असाल तुमच्या स्क्रीनच्या शेजारी एक कॅमेरा आणि त्याच्या खाली गोल चक्र आहे. एक व्हाईट कलरचं कॅमेराचं इंडिकेशन आहे, त्याच्या खाली गोल चक्र आहे. तुमचा जिथं हे दिसतो तिथे तो कॅमेरा शिफ्ट करतो. याचा अर्थ काय, तो कॅमेरा शिफ्ट करतो आणि दुसऱ्या कॅमेराला, माझ्याकडे 3 कॅमेराज अटॅच आहेत आजच्या VC ला, आणि तो त्यामुळे दुसऱ्या कॅमेरावर शिफ्ट होतोय. तर मी आता तुम्हाला काही दाखवतो. मी सो दॅट बघून घ्या, आधी डिव्हाइसेस समजून घ्या. मी आधी याला मोठं करतोय. इकडे ह्याच्यावर घ्या, डॉक्युमेंट व्हिज्युअलायझरवर. तो कॅमेरा इकडे घ्या. हे दाखवायचं याने रिमोटने. हे आय डोंट नो, हे इथे. हा, आता हा जो तुम्ही डिव्हाइस बघता आहात, द डिव्हाइस विच यू at present are able to see on the screen is called as document visualizer. This is a camera. तुमच्या डॉक्युमेंट व्हिज्युअलायझर मधनं जो फ्रेम येते ना, ती खाली थोडीशी दबली, थोडी वर करा ना, म्हणजे जी डाव्या हाताच्या खाली आहे ना, ती थोडी वर करा. फ्रेम जी आहे कॅमेराची, जे शेअर तुम्ही जे करताय ना, आता तुमचे दोन व्हिडिओ शेअर होत आहेत तुमचे. होय होय. एक तुमचा स्वतःचा मोठा आणि जो छोटा जो आहे ना, तो खाली आमच्याकडे तो थोडा वर घ्या. आता तो मिनिमाइज केला, तो वर घ्या, म्हणजे तो आणि आता मोठा करा थोडा यांना. येस येस, थँक्यू. आता हा डॉक्युमेंट व्हिज्युअलायझर आहे. मी याला असं करतो आणि ठेवला बस. आणि याला जर मी मोठा केला आता, म्हणजे मला जर उद्या एखाद्या विटनेसला सांगितलं की हा तुला पोर्शन मार्क दाखवलाय, हे आपल्याला लाईव्ह दाखवता येऊ शकतं. पोर्शन मार्क ए. सर पेज थोडं वर घेतात. ठीक आहे. Exhibits, confrontation of documents. यासाठी तुमच्याकडे प्रत्येकाकडेच डॉक्युमेंट व्हिज्युअलायझर असायला पाहिजे, गरज नाही. ए नॉर्मल कॅमेरा वुड ऑल्सो वर्क. डॉक्युमेंट व्हिज्युअलायझर मध्ये म्हणजे इफ यू कॅन सी की मी जर इथे समोर आलो आणि मी याला असा बोललो, तर हा माझा देखील करतो. एक मिनिट.
तर तो it's a wonderful camera with a fantastic zoom abilities, but its major use is for documents. It can store the document, it can plug and play with any Android device, and it can complete VC. It can act as a normal camera. It has a very large zooming facilities. It's called document visualizer. हे तुमच्याकडे आता एक 5-10 दिवसात सगळीकडे रीच होतील. त्याला पुन्हा एकदा आपल्याला हे करायला लागेल. Noted. Yes. तर this is called document visualizer, and particularly for confronting documents, you may need another camera and you can do it. आता आपण how to handle shared screen and multiple cameras through a single PC by a single user हे आज आपण शिकणार आहोत. This is our major motive in today's session. की मी आज वेगवेगळे कॅमेरा कसे हँडल करतोय. माझ्याकडे शेअर्ड स्क्रीन देखील दिसते, माझ्याकडे एक वेगळा कॅमेरा देखील दिसतो, माझ्याकडे दुसरा कॅमेरा देखील दिसतो, आणि मी ते एका युजर मधून हँडल करतोय, एकाच पीसी वरून हँडल करतोय. तर ते कसं? दी सिंपल अँड स्वीट आन्सर टू दिस इज OBS, ओपन ब्रॉडकास्टिंग स्टुडिओ. Go to Google and type OBS. OBS is equally powerful solution in Linux, and it is wonderfully works with Windows. हे अजून आपल्याकडे DSN ना देखील फारसं माहित नाहीये, तर त्यांना देखील तुम्हाला विश्वासात घेऊन, कारण बऱ्याच वेळेला सेरेमनीज असतात कोर्टामध्ये, बऱ्याच वेळेला काही काही उद्घाटन असतात, त्यावेळी तुम्हाला प्रेझेंट करताना चेअरवर असलेली माणसं कधीतरी दाखवायला लागतात, कधी कधी प्रेझेंटरला देखील दाखवायला लागतं, आणि त्याने शेअर केलेल्या स्क्रीनला देखील दाखवावं लागतं. अशा वेळेला तुम्हाला OBS चा उपयोग होतो. आणि जरी तुम्ही 4 गोष्टी हँडल केल्या, आणि 4 गोष्टी यू कॅन शेअर मल्टिपल थिंग्स. ऍटलीस्ट तुमच्याकडे एका युजर मधून तुम्ही 12-13 गोष्टी ऍट अ टाइम दाखवू शकता तुमच्या सिंगल युजर मधून, अँड यू कॅन मॅनेज दो स्क्रीन. इन ऍडिशन टू दॅट तुमची शेअर ही फॅसिलिटी अबाधित आहे. शेअर करण्याची अजून एक फॅसिलिटी जी तुम्हाला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग टूल मधून मिळते ती अबाधित आहे. तर आपण OBS जर असेल आपल्याकडे तर ते डाउनलोड करावं. आपण 10-15 मिनिट थांबू सुद्धा शकतो त्यासाठी, कारण त्याशिवाय आपण पुढे नाही जाऊ शकणार आहेत. हे सेशन आपल्याला हँड्स ऑनच करायचं, कारण ते नुसतं ऐकल्याने समजणारच नाहीये. गोस्वामी साहेब, त्याला आपल्याला इन्स्टॉल करून घ्यावं लागेल का? याच्यामध्ये जाऊन टर्मिनल मध्ये जाऊन इन्स्टॉल करून घ्यावं लागेल का? नाही, तो माझ्या मताने कारण लिनक्स वरती तसं चालेल की नाही बद्दल शंका आहे मला थोडीशी. नाही, ओपन विथ सॉफ्टवेअर इन्स्टॉलर होतो तो. बरं. आणि नाही झाला तर मी त्याची लिनक्स मधली जी सिस्टम आहे, म्हणजे त्याचं जे कंपायलेशन कमांड्स आहेत, त्या एक साधारण अर्ध्या तासामध्ये देखील देऊ शकतो सगळ्यांना. ओके. मला ते कंपाईल ऑटोमॅटिक लोड करतंय सर ते. करेक्ट. ते सॉफ्टवेअर इन्स्टॉलर मध्ये ऑटोमॅटिक लोड करतं ते. सर, इट्स ओपन ब्रॉडकास्टिंग स्टुडिओ. इट्स फ्री अँड ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर. म्हणजे थोड्या वेळाकरता विचार करा की तुम्ही तुमचा कॅमेरा ओपन केलेला आहे, तुम्ही तुमच्या PC वर बसलेला आहात, तुम्ही कुठलीही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करत नाही आहात, आणि तुम्हाला YouTube वर लाईव्ह जायचंय. इट इज ओपन ब्रॉडकास्टिंग स्टुडिओ विच विल हेल्प यू टू गो लाईव्ह ऑन YouTube विदाउट युझिंग एनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सोल्युशन. बऱ्याच वेळा असं होतं, मी हे सांगत होतो की देर आर मेनी इन्स्टन्सेस वेअर वी मेक इनॉग्रेशन्स, अँड आफ्टर इंट्रोडक्शन वी वॉन्ट टू प्ले सर्टन व्हिडिओ क्लिप्स. So those video clips are generally played using OBS.
It's open broadcaster software. I said studio, but it's software. So it's asking for some stream key. What is the stream key now? No, stream key, Mr. Roberts, it's because whenever you must have clicked start streaming and then it asks for stream key. No, it gives 3 options. Uses information, specify what you want to use the program for. Optimize for streaming, recording is secondary, first one. Second one is optimize just for recording, I will not be streaming. And third is I'll be only using the virtual camera. So which one to choose, sir? Second one, you please choose second one. Yes, sir. Okay. सिस्टीमला चेंजेस करावे लागतील असं म्हणतंय ते. करू देत त्याला. करू देत. कारण ते जीपीएल बेस्ड सॉफ्टवेअर आहे, ते कुठलीही माहिती तुमची चोरत नाही. त्याला फक्त स्ट्रीमिंग असल्यामुळे त्याला सिस्टमला सांगायला लागतं की मी जेव्हा चालेल तेव्हा मला इतका रॅम अलोकेट कर जर स्ट्रीमिंग चालू असेल तर. You have to add another video disk besides the original one. No, just wait, Robert. Okay. Just Okay. wait. We will go one by one. We will go Okay. one. So, once everybody is done, then we will start working on the how to ensure. सगळ्यात महत्वाचं काय आहे, तुमच्या कोर्टामध्ये वकील आहात, तुम्ही आहात, विटनेस आहे. तुम्हाला जोपर्यंत नवीन पीसी वकिलांसाठी दिला जात नाही तोपर्यंत तुम्हाला वकिलांकडे फेस केलेला कॅमेरा हा एकाच पीसी मधून कसा दाखवला जाऊ शकतो हे आपल्याला आपल्या स्टाफला आणि त्या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटरला शिकवावं लागेल. आणि हे मी पहिल्यांदा आज फॉर द फर्स्ट टाइम आय एम ओपनिंग दिस टॉपिक. दिस वॉज नेव्हर इन डिस्कशन बिफोर एनी ऑफ आवर ट्रेनिंग्स. पॅन्डेमिक मध्ये व्हीसीचं डिमांड एवढी वाढली आणि मग त्यासाठी लोकांना वेगवेगळे प्रयोग करावे लागले. बट दिस वॉज ओपन ब्रॉडकास्टिंग स्टुडिओ इज इन फील्ड सिन्स व्हेरी लॉंग. ओपन ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेअर, आय एम सॉरी. सर प्ले स्टोर मध्ये अवेलेबल होऊ शकेल? येस, इट्स अवेलेबल. त्याचा लोगो वगैरे कसा आहे? कारण की ऑप्शन्स बरेच येतात प्ले स्टोर मध्ये. एकदम काळं आहे आणि काळ्यामध्ये त्या मर्सिडीज सारखे कर्ड 3 हे लोकेशन आहेत. ओके. झालंय का बऱ्याच जणांचं? आपण पुढे जाऊया का? येस सर. ब्लर आहे देशमुख साहेब, तुमचं ब्लर दिसलं. तुमचं ना व्हर्च्युअल बॅकग्राऊंड चालू आहे ना, त्यामुळे ते ब्लर दिसतं. तुम्हाला व्हर्च्युअल बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करायला लागेल, मगच ते क्लिअर दिसेल. हा, that's it, the same one. But that's only controller. It can start stream, it can end stream, it can start virtual camera, it can end virtual camera. ओके, येर्लागड्डा सर, नावकर सर, आपण पुढे जाऊया. येस सर. ओके सर. येस सर. तर मी आता काय करतो, मी माझ्या ह्याच्यामध्ये विंडो कॅप्चर रिमूव्ह करतो आणि त्याच्या ऐवजी डिस्प्ले स्क्रीन चालू करतो, सो दॅट यू विल अंडरस्टँड.
सिस्टम हॅज फ्रीज्ड. माझा साऊंड येतोय तरी सुद्धा? येतोय सर, साऊंड येतोय. येतोय. ओके. माझ्याकडे सिस्टम थोडीशी स्लो होत आहे ते आता. नाही. इन्स्टॉल झालं, ओपन केलं, पण पुढे तर तुम्हाला आता माझ्याकडे सध्या सोर्सेस फ्रीज झालेत, तर मला थोडासा वेळ लागतो, त्यामुळे मी वेट करतोय. पण तुम्हाला काय करायचंय ते मी सांगतो आता. तुम्हाला सोर्सेस आणि सीन्स नावाचे 2 बॉक्स तुमच्या डाव्या हाताला ऑन लेफ्ट ॲट युअर लेफ्ट हँड यू विल फाइंड फर्स्ट बॉक्स ॲज सीन अँड अनदर बॉक्स ॲज सोर्सेस. हो सर. Okay. Now you can click your sources, because source is the important box where we can configure the things. Now you can click plus button click करा आणि त्याच्यामध्ये म्हणा व्हिडिओ कॅप्चर डिव्हाइस. तो विचारेल ऍड एक्झिस्टिंग की क्रिएट न्यू, तर त्याला क्रिएट न्यू म्हणा. डोंट हॅव एनी सोर्स असं म्हणताय ते. यू डोंट हॅव एनी सोर्स म्हणताय. म्हणजे याचा अर्थ तर तुमच्याकडे कुठला कॅमेरा चालू नाहीये का? चालू आहे ना सर. तुमचा कॅमेरा सध्या या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग मध्ये एंगेज असल्यामुळे तो आयडेंटिफाय करत नाहीये. Mine is showing HP True Vision HD camera. Yes. Deactivate when not. There are some options given here, sir. Yes. So one is deactivate, one is configure video, configure crossbar, deactivate when not showing. There's a checkbox, and then there is resolution if it device default. So should I choose this one? So okay, should I say? क्रिएट न्यू म्हटल्यानंतर त्याला काय ओके व्हिडिओ कॅप्चर डिव्हाइस आणि ओके मेक शुअर विजिबल ला टिक करायचं. पुढे काही होत नाहीये, सरकत नाहीये पुढे. हे कोणी केलं का रे आपल्यापैकी? हो सर, केलंय. होतंय सर ते. व्हिडिओ कॅप्चर डिव्हाइसला क्लिक केल्यानंतर व्हिडिओ कॅप्चर डिव्हाइसला वरती क्रिएट न्यूला केल्यानंतर ओके म्हटलं की ते आपल्या कॅमेऱ्याची परमिशन मागतं. म्हणजे विंडोज 10 मध्ये ती परमिशन अलाउ केली की मग तो आपला व्हिडिओ चालू होतोय. डिव्हाइस येते USB व्हिडिओ डिव्हाइस. माझ्याकडे ते ओके म्हटल्यावर पुढे सरकतच नाहीये. सोर्सेस मध्ये डिस्प्ले कॅप्चर केल्यावरती पण आपला कॅमेरा जो आहे ना इकडचा मायक्रोसॉफ्ट टीमचा, तो बंद करा, म्हणजे मग तो इकडे येईल. हो, माझं झालंय सर, कॅप्चर केलंय व्हिडिओ. असंच झालंय, निखिल सारखंच झालंय. सर, आय एम युजिंग 2 कॅमेराज हिअर. मी एक माझा DLSR फॉर प्रोजेक्शन यूज करतोय आणि याचा कॅमेरा आहे. तर इन दॅट ही हॅज I'll do one thing. निखिल सर, तुमचा डॅशबोर्ड मला दिसतोय इकडं.
हाँ येस सर, आय एम पर्पजली डुइंग इट. ओके ओके ओके. आता माझं होत नाही ना ते. देन ओके. निखिल काय केलं सर जादू? नाही सर, हे फॉलो केले फक्त. ठीक आहे, ओके ओके म्हणलं पण पुढे सरकत नाहीये ते. आम्ही दिसत नाही ना. सर शेअर करा ना आपली स्क्रीन. But you are using two things, Nikhil. You are using two cameras. Yes sir, sir I am using my DLSR also for projection. No, but I am not getting that. I have yes sir, now see Bansal sir has also done it just now. सर ऍक्च्युली त्याला 2 कॅमेरे लागणार, कारण या इकडचा कॅमेरा ऑन होत नाहीये आता. जर आपण तिकडे ऑन केला तर लॅपटॉपचा कॅमेरा इकडे ऑन नाही होत मग मायक्रोसॉफ्ट टीम मध्ये. Yeah, you have to turn it off and then make it on. You have to exit the application, then get back into it. Then it comes. Yes. It's showing two, preview and program. In studio mode. This can be even used for screen recording. OBS, yes. The camera in the Microsoft Teams doesn't come on when it's on in the OBS. So until I turn it off. केल्यावरती पण आपला कॅमेरा जो आहे ना इकडचा Until you exit the OBS, it doesn't allow you to put on the camera in Microsoft Teams. Yes. आपल्याला मोबाईलचा कॅमेरा वापरता येईल का याला? निखिल मोबाईलचा कॅमेरा वापरता येईल का? सर मोबाईल फक्त याला कनेक्ट पाहिजे. केबल लावून कनेक्ट केला USB पोर्ट मधनं. पण तो याचा सॉफ्टवेअर जो आहे तो पाहिजे ना सर. निखिल सर. निखिल सर. येस सर. अरे 1-2 मिनिटं चालू, माझं डाउनलोड झालंय. मी दिसतोय निखिल? नाही सर, शेअर नाही झाली स्क्रीन. म्हणजे आता हे OBS मधनं इकडं याला शेअर करायचं असेल आपल्या टीमला तर पुढे काय करायचं? सर स्क्रीन शेअर, मी सध्या स्क्रीन शेअर केली आहे.
Nikhil, you require 2 cameras for this here. So that's my DLSR. Oh, that's what I'm saying. You require 2 cameras only, no? Otherwise it doesn't work. But what about the original, say virtual camera that is there in it? So I added a new camera and I've gone to properties. I have chosen OBS virtual camera. Then I'm getting that pop-up box like how Bansal sir said. The red one. Just let me check, sir. I'll just check that option. But you require cameras compulsorily? स्ट्रीम इन्फॉर्मेशन मध्ये काय आहे निखिल? हा सर, स्ट्रीम इन्फॉर्मेशन मध्ये काय लिहायचंय? स्ट्रीम इन्फॉर्मेशन सध्या काहीच नाही. सध्या आपल्याला फक्त स्क्रीन्स ऍड करून घ्यायचे. अच्छा, बघतो एखादा व्हिडिओ आउट करता येतो का त्यात. Camera is lovely on this here. OBS is better than what you see on normal. Sorry, sir? The camera is better on the OBS than what you see on normal desktop video conferencing. अरविंद काय केलंस रे तू? अरविंद तू ह्याच्यातनं दिसतोय ओबीएस मधनं का टीम मधनं दिसतोय? तो तसंच दिसतो. काय करायला तर मार्ग नाही. लॅपटॉप मध्ये केलंय मी हे. पण ओबीएस टीम वरती आहे. ओबीएस मधनं जातोयस का? नाही काय जास्त क्लिअर दिसतोय का? जास्त गोरा दिसतोय. इट्स जस्ट लाईक अ सीसीटीव्ही मीन्स 4 to 5 स्क्रीन वी कॅन शेअर इट. बरोबर आहे निखिल? आपला ब्लेझर दिसत नाही. येस सर. इनफॅक्ट त्याच्यात टेक्स्ट पण आपण शेअर करू शकतोय. हो, आणि त्यात स्टार्ट रेकॉर्डिंग सुद्धा आहे. घरी लावून ठेवून द्यायचं आपण 4-5 स्क्रीन 4-5. वाव आहे सर हे. वाव थिंग आहे सर ही. कॅमेरे घ्यावे लागतील आता. आता ओबीएस निखिल माझं ओबीएस ओपन केलं मी. येस सर. ओबीएस ने माझी इमेज कॅच केली. येस सर. आता ही इमेज मला टीम मध्ये शेअर करायची असेल तर काय करायचंय? मी हे करतोय कारण त्याला सत्ते साहेब तुमची इमेज बनलेली ऑलरेडी चांगली. टीम मध्ये ऑलरेडी तुमची चांगली इमेज बनली आहे साहेब. कशाला नवीन इमेज शेअर? विवेक असंच प्रेम होते. यर्लागड्डा साहेब ऐकतात बरं का? नावकर साहेब पण आहे, नावकर साहेब पण आहेत आणि यर्लागड्डा साहेब पण आहेत. जरा अस्मार साहेब पण आहेत. ठीक आहे मी माझा कॅमेरा बंद करून घेतो. डोंट वरी. ऐकाल ना, आमचे कॅमेरे दिसतात तुम्हाला साहेब. मी माझा कॅमेरा बंद करतो म्हटलं. निखिल माझा कॅमेरा शेअर होतोय का रे? नाही सर. नाही होते तुझं. थँक गॉड. दिसतोय गणेश, तू दिसतोय. काय होतंय माझ्या ह्याच्यात? टीव्हीएसचा नवीन कॅमेरा विकत घेतला. त्याच्यामुळे जरा जास्तच गोरा दिसतोय. अरे हा येतच गोस्वामी सर. सर फ्रीज झाले होते, परत जॉईन होत आहे सर. माझं असं सजेशन आहे, आपल्या कार्यकर्त्यांनी सेशन संपल्यानंतर याच्यावर सर्व प्रकारचा प्रयोग करून उद्या थोडंसं डेमो करावं. लवकरात लवकर होईल. त्यांनी एक नवीन प्रॉडक्ट इंट्रोड्यूस केलं आहे. त्याचा सराव करून उद्या कमी वेळात जास्त ऑप्शन्स आपण करू शकता असं मला वाटतं. येस सर. ते
ते ब्रेक घेतला वाटते गोस्वामी साहेबांनी. सर माझा आवाज येतोय का ऐकू? आवाज येत आहे. हा आवाज येत आहे. गोस्वामी सर, मी सजेस्ट करत होतो, हा जो हा, सर. प्रोडक्ट आहे सगळ्यांना आज करू द्या ज्यांना उत्सुकता आहे, आणि उद्या लवकर जास्तीत जास्त डेमो करता येईल याच प्रोडक्टवर. ओके सर, मी फक्त त्याचं बेसिक इंट्रोडक्शन देतो सो दॅट हा सर. इट इज ओपन फॉर एक्सप्लोरिंग द थिंग्स. येस सर, प्लीज. सर लेट्स ओपन. माझी स्क्रीन फ्रीज झाली होती कारण खूपच ऍप्लिकेशन्स रन होत होते माझ्याकडे, आणि त्यामुळे मला फोर्स शटडाऊन शिवाय पर्याय राहिला नाही. तर आपण ओपन सोर्स मध्ये आलो. ओपन ह्याच्यामध्ये सोर्स मध्ये तुम्हाला महत्वाच्या गोष्टी तुम्ही लिहून घ्या. चक्क तुम्ही स्क्रीनवर काहीही दाखवलं असेल आणि तुम्ही वेगवेगळ्या वेळेला वेगवेगळं काहीही दाखवणार असाल, की आता एका ब्राउझर मधून दुसऱ्या ब्राउझर मध्ये, दुसऱ्या टॅब मध्ये शिफ्ट होणार असाल, दुसऱ्या टॅब मधून तिसऱ्या टॅब मध्ये शिफ्ट होणार असाल, तुम्ही स्क्रीनवरचं कुठलं तरी डेस्कटॉपवरचं ऍप्लिकेशन क्लिक करणार असाल, असं सगळं दाखवण्यासाठी डिस्प्ले कॅप्चर नावाचं ऑप्शन वापरायचं. व्हॉट एव्हर यू आर शोईंग ऑन द स्क्रीन, डिस्प्ले कॅप्चर इज द ऑप्शन. एक्झॅक्टली कुठे आहे यशवंतराव? ते तुम्ही त्या पहिला बॉक्स आहे सीनचा, दुसरा बॉक्स आहे सोर्सेसचा. सोर्सेसच्या बॉक्स मध्ये प्लस ला क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला डिस्प्ले कॅप्चर दिसेल. आता मी काय करतोय की मी स्क्रीन शेअर करतो सो दॅट तुम्हाला ते ऍक्च्युअली स्क्रीनवर दिसेल. ते डिस्प्ले कॅप्चर नाही, स्क्रीन कॅप्चर म्हणून आहे. डिस्प्ले कॅप्चर असायला पाहिजे. हे बघा, आता तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल बघा. येस सर. सोर्सेस मध्ये डिस्प्ले कॅप्चर हा फर्स्ट ऑप्शन. From top, fifth option from top. After you click plus. हे डिस्प्ले कॅप्चर. आता स्क्रीनवर बघा तुम्ही. आता जेव्हा तुम्ही स्क्रीनवर बघत असाल तेव्हा तुम्हाला याला जेव्हा मी प्लसला क्लिक करतो, तो डिस्प्ले कॅप्चर मोड मध्ये गेल्यामुळे तसा बिहेव करतोय. मला हे छोटच करावं लागेल. तर याला मी प्लसला क्लिक करतो आणि प्लसला क्लिक केल्यानंतर मला इथे डिस्प्ले कॅप्चर दिसतं. आता तुम्ही थोड्या वेळाकरता असं समजा की तुम्ही तुमच्या वकिलांना एक वेगळा USB माईक दिला आणि तुम्हाला जजचा कॅमेरा चालू ठेवायचा आहे, पण माईक मात्र दोघांचे चालू ठेवायचे. काय करणार तुम्ही? सोर्सेस मध्ये जाणार, कॅप्चर म्हणणार आणि त्याला म्हणणार ऑडिओ इनपुट कॅप्चर. मी ऑडिओ इनपुट कॅप्चरला क्लिक केलं आणि त्याला म्हटलं क्रिएट न्यू. तुम्ही बघतात ना स्क्रीनवर? मला कोणीतरी सांगा की ओके. मग मी त्याला क्रिएट न्यूला ओके बोललो. ओके बोलल्यानंतर मला इथे ऑटोमॅटिक डिव्हाइस दिसायला लागतात. कुठलं सिलेक्ट करू? त्यावेळी तुम्ही वकिलांचा सिलेक्ट करा आणि जो दुसरा आहे तो स्वतःचा सिलेक्ट करा. तुम्हाला 2 ऑडिओ कॅप्चर ऍट ए टाइम टाकता येतात. बरं, आता मी इथे काय केले बघा, मी याला रिमूव्ह करतोय. हे बघा, इथून रिमूव्ह केला मी ऑडिओ कॅप्चर आताचा. येस म्हणालो. इथे बघा व्हिडिओ कॅप्चर डिव्हाइस, मी याला डबल क्लिक केलं आणि मला याने दाखवलं की माझा PTZ Pro 2 कॅमेरा आहे, तो एकाला मी कन्फिगर केलेला आहे. मी दुसऱ्या व्हिडिओ कॅप्चर डिव्हाइसला माझा दुसरा आहे डॉक्युमेंट व्हिज्युअलायझर L12W. आता त्यानंतर मी काय केले तर डिस्प्ले कॅप्चरला गेलो आणि डिस्प्ले कॅप्चर मध्ये माझा अख्खा डेस्कटॉप मी त्याला शेअर केला. थोड्या वेळा करता असा विचार करतो मी की मला फक्त ही स्क्रीन आता जी तुम्हाला दिसते मायक्रोसॉफ्टच्या टीमची आलेली स्क्रीन, ती स्क्रीन मला शेअर करायची आहे. मग मी काय करणार, अशा वेळेला मी जाणार प्लसला क्लिक करणार आणि मी त्याला म्हणणार विंडो कॅप्चर. लक्षात घ्या, विंडो कॅप्चर.
मी विंडो कॅप्चरला गेलो, ओके म्हणालो. विंडो कॅप्चर मध्ये मला ऑटोमॅटिकली मायक्रोसॉफ्ट टीमचा हे दिसायला लागला, कॉल इन प्रोग्रेस, टीम EXE, मीटिंग होस्ट, सर्च, ऑडिओ कंट्रोल. मला त्याला पुन्हा एकदा रिफ्रेश करायला लागणार आहे. हे बघा इथे मला मिळालं, दिसतंय मायक्रोसॉफ्ट एज लिहिलंय आणि हे ऍक्च्युअल मायक्रोसॉफ्ट टीम आहे आणि इथे मायक्रोसॉफ्ट एज आहे, दिसतंय ना? हे बघा, मी त्याला ओके बोललो आणि तुम्ही बघत असाल की आता मला माझ्या OBS वर हे म्हणजे डेस्कटॉप बरोबर म्हणजे डिस्प्ले स्क्रीन बरोबर एक वेगळा आला. मी त्याची साईज ठरवू शकतो की याला किती किती लहान किती मोठं दाखवायचंय. मी म्हटलं हॅलो, आवाज ब्रेक होतोय. कंटिन्यू सर, कंटिन्यू. नाही होतंय सर ब्रेक. ओके. अरविंद सर, असं असू शकेल की तो कनेक्टिव्हिटी इश्यू आहे. टेक्नॉलॉजी वाईज माझ्याकडे आवाज ब्रेक होण्यासारखं काही नाही. माझी किंवा तुमची कनेक्टिव्हिटी प्रॉब्लेम असेल तरच होईल. तर आता मग मी हा घेतला आणि मी जर याला मोठं केलं तर त्याला मी असं दाखवू शकतो. तो छोटा केला तर तो असा दिसतोय स्क्रीनवर. साईज वाईज तो डिस्टॉर्ट होतो. करेक्ट, करेक्ट. म्हणजे तुम्हाला तुमची स्क्रीनचं साईज किती पाहिजे हे तुम्ही ठरवू शकता. आता मी त्याला साईज एवढी ठेवली असं समजा, तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल. आता मी काय करतोय ते बघा. मी आता मायक्रोसॉफ्ट टीम मध्ये गेलो. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मी मायक्रोसॉफ्ट टीम मध्ये, तुम्हाला माझा कॅमेरा दिसतोय? दिसतोय ना? मी याला इथे म्हटलं OBS व्हर्च्युअल कॅमेरा. ठीक आहे, लक्षात आलंय? मी OBS व्हर्च्युअल कॅमेरा केलं पण तरी सुद्धा मी दिसत नाहीये. का दिसत नाहीये? पुन्हा एकदा मी OBS वर आलं आणि मी त्याला काय म्हटलं, स्टार्ट व्हर्च्युअल कॅमेरा. अँड नाऊ यू आर सीइंग व्हॉट एव्हर वी हॅव डन. कन्वर्टेड नाउ. मजा आ गया? वाव. आणि याच्यामध्ये तुम्ही युट्यूबचे डायरेक्ट स्ट्रीमिंग, युट्यूबचे व्हिडिओज, तुमच्या PC वर असलेले व्हिडिओज, एक्सप्लोर सोर्सेस ॲज मच ॲज पॉसिबल. आणि मग याच्यामध्ये आता मला काय करायचंय की ऑडिओ कॅप्चर डिव्हाइस मध्ये, ऑडिओ कॅप्चर डिव्हाइस माझं कुठे गेलंय? मला दिसत नाहीये माझं ऑडिओ कॅप्चर डिव्हाइस कुठे. हे आहे का? आणि आता हे का दिसत नाहीये बघा. आता अजून एक बघण्यासारखं आहे. मला माझं ऑडिओ कॅप्चर, हे जे व्हिडिओ कॅप्चर आहे माझं, त्याला समोर आणायचंय. मी त्याला खाली आणला. हा आहे व्हिडिओ कॅप्चर. हा LW आहे. ओके. आता मी याला जो आहे ना डिस्प्लेला, हे बघा याला कमी करतोय आणि याला एवढा ठेवला आणि याला इकडे घेतला. राईट. त्यानंतर ही एक विंडो आहे, हिला घेतली आणि ही डॉक्युमेंट व्हिज्युअलायझरची विंडो इकडे ठेवली. त्यानंतर अजून एखादी विंडो आहे का ते बघायला लागेल आधी. माझा PTZ Pro 2 चालत नाहीये का? कशामुळे चालत नसावा सांगा? तर आपण यूज करतोय ना मायक्रोसॉफ्ट टीम्स मध्ये सॉफ्टवेअर वर काम करतोय तो. हो. त्याला पुन्हा एकदा एक वेगळा कॅमेरा सिलेक्ट करून पुन्हा PTZ Pro 2 करायला लागेल त्याला. आता येईल तो. आलाय? इथे आलाय ना तो? कारण आता आपण मायक्रोसॉफ्ट टीमला सांगितलंय की तू OBS व्हर्च्युअल कॅमेरा घे. त्यामुळे त्याला OBS ला कॅप्चर करायला काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. तुम्ही तुमच्या हिशोबानुसार स्क्रीन लहान मोठ्या करू शकता
आणि तुम्हाला दिसत असेल, तुम्हाला हव्या तशा स्क्रीन तुम्ही मल्टिपल स्क्रीन, you can capture multiple windows, you can capture multiple screen, and at a time one user can show 12 screen, 13 screen, and you can live stream it. You can go actual on video conferencing. You can show witness separately, you can show advocate separately, you can show judge separately, and you can show the document to be confronted or shared separately. Wow. Do you need multiple cameras for this? Because I have right now only one camera. Yes, it is true. साधा USB कॅमेरा घ्या, जो अगदीच 1500 रुपयाचा 2000 रुपयाचा आहे, आणि त्याच्यावर देखील तुम्ही ओई मधून कॅमेरा विकत घेऊन काम चालवू शकता. YouTube मध्ये डायरेक्ट स्ट्रीम करण्यासाठी अजून थोडंसं एक्सपर्टीज आवश्यक आहे. त्याचं की जनरेशन थोडंसं टफ आहे. त्याला एक कंप्लीट सेशन लागेल 3 तासाचं. पण हे आजच्या आपल्या ज्युडिशियल कामाचं आहे, त्यामुळे आपण बेसिक गोष्टी आपल्या तशा संपलेल्या आहेत. यशवंत सर, डीएस आणि टीएस यांना पण देणार नाही ट्रेनिंग? होय, त्यांना आवश्यक आहे, कारण तुम्ही डायसवर असल्यानंतर एवढ्या सगळ्या गोष्टी नाही करू शकत. नंबर 1. नंबर 2, ओबीएस ची खासियत ही आहे की तुम्ही एकदा स्क्रीन मॅनेजमेंट करून ठेवली की तो तशीच्या तशी सेव्ह करून ठेवतो. तो पुन्हा हात लावायला जात नाही. तुम्ही तुमच्या स्क्रीनचं मॅनेजमेंट देखील, जी स्क्रीन वर ठेवली ती वरच राहील, जी लपवली ती मागे असेल. तुम्ही जर दोन्ही साइड बाय साइड ठेवल्या तर तशाही तो दाखवेल. मागच्या वेळेचं सेटिंग कंटिन्यू ठेवतो तो. कंटिन्यू तुम्ही जर बंद करून परत चालू केलं तरी मागच्या वेळेचं सेटिंग घेता येते. होय. तर याचा यूज कसा होईल पण? हॅलो. हा. तर प्रॅक्टिकल यूज कसा तो विचारतात. आता म्हणजे मी तुम्हाला त्याचे डिफरंट सिनेरिओ सांगतो की तुमच्याकडे थोड्या वेळाकरता विचार करा की एखाद्याने एक डॉक्युमेंट कन्फ्रंट केला. तुमचा वकील कोर्टासमोर आहे, तुमचा विटनेस व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगवर आहे. तुमच्याकडे जर डॉक्युमेंट व्हिज्युअलायझर असेल तर तुम्ही डायरेक्ट त्याच्यावर या प्रकारे, आता माझा हात दिसत असेल तुम्हाला, मी पेन्सिल घेतलेला, मी त्याला इथे सांगितलं की याला मोठं केलं. मग मी आता मला हा जर हे करायचं आहे, त्यावेळी समजा त्याचं अटेन्शन सीक करायचंय, हे बघा तुम्ही स्क्रीनवर. तर मला आता बाकीचे कॅमेरे मिनिमाइज करावे लागतील. नाही, मी काय केलं, फक्त जो कॅमेरा आहे त्याला खाली आणलंय. आता मी तो व्हिडिओ कॅप्चर डिव्हाइस 2 तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल की फक्त माझंच दिसतंय सध्या स्क्रीनवर? सगळं दिसतंय, वेगवेगळं दिसतंय सर. पण फक्त एवढं झालं की तुम्ही जो तो डॉक्युमेंट व्ह्यूवर केला ना, तो बॅकग्राऊंडला गेलाय आणि बाकी छोट्या स्क्रीन समोर आहेत. बाकीचे डिव्हाइसेस जे आहेत समोर दिसतात त्याच्या. अच्छा, जातोय पुन्हा तिथेच. आणि हे बघा, मी खालीवर मूव्ह करतोय, बघितलं का आता? आणि आता काय होतंय, जो नंबर 1 ला आहे तो प्रॉमिनंट पोझिशन गेन करतो. जो नंबर 2 ला आहे, जर नंबर 1 ने जागा दिली तरच तो घेतो. जो नंबर 2 ला आहे, जर नंबर 1, 2 आणि जागा दिली तर 3 वाला घेतो. आता हा नंबर 1 वाला आहे, मी 2 वाल्याला जागा करून देतोय. आता बघा, मी 2 वाल्याला जागा करून दिली, ऑटोमॅटिकली 3 वाला देखील जागा करून घेतोय.
म्हणजे हे डाऊन एरो आणि अप एरो जे आहे ते शफल करायसाठी करेक्ट 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 परफेक्टली राईट. आणि आता तुम्हाला दिसत असेल बघा की आपण इथं त्याला सांगू शकतो की युअर अटेन्शन इज इन्व्हायटेड ऑन पोर्शन मार्क्ड बी. आणि हा काही अगदी जगावेगळा कॅमेरा नाही, साधा कॅमेरा आहे. तुमचा कुठलाही कॅमेरा असंच डॉक्युमेंट कॅप्चर करेल. यहाँ तक तो हम पहुंच गए बराबर. तुम्हाला ह्याच्या सेटिंग मध्ये जावं लागेल. शो मोर ऍक्शन्स मध्ये मला सेटिंग्स मिळतात आणि सेटिंग्स मधून जाऊन मग मी कॅमेरा आणि माझा माईक ह्या दोन मी सेट केला होता. ये क्या सेटिंग? यशवंत, जर समजा एखादी इमेज आपण अपलोड केली, राईट, ऑलरेडी एक्झिस्टिंग इमेज आहे डेस्कटॉप वरती आणि मी त्याला ऍड इमेज मध्ये गेलो, इथे सोर्स मध्ये गेलो आणि तिथे जाऊन मग मी इमेजला क्लिक केलं, राईट. बरोबर. आता ती इमेज जशी तशी ती स्क्रीन वरती दिसते आहे. होय, स्टॅटिक दिसेल. हा, जर त्याला आपल्याला हे दाखवायचं असेल तेवढा पोर्शन डॉक्युमेंट मधला, तर ते सुद्धा दाखवता येणं शक्य आहे. You can adjust the portion. You can adjust the portion by opening the visible portion, whatever is required. If you want to show only paragraph number 3, paragraph number 4, you will have to adjust it. But it is better that you straight away capture it by camera and show it. Otherwise, first underline the portion, red mark it, and then bring that image into OBS. Okay. In that way, I can show PDF also. Yes, you can. Okay. You can just go in window capture. Automatically, you will see that PDF viewer is shown there, and it can. मी परत दाखवू का तुम्हाला अजून एकदा? मी एक PDF व्ह्यूअर ओपन करून दाखवू का? जर दाखवण्याची इच्छा असेल तर मी दाखवू शकतो. ये जैसे आ रहा है इसका सर, कॅमेरा व्यू मध्ये यूएस येत नाही, ह्या येत नाहीये. काय? ओबीएस मला फक्त दोन्ही कॅमेरेच दिसतात फक्त. म्हणजे डिस्प्ले आपण कॅमेरा जो करतो ना, हा, तिथे आपल्याला ओबीएस सिलेक्ट करावं लागेल. मायक्रोसॉफ्ट टीम मध्ये. होय, पण तिथे मला फक्त कॅमेराचे ऑप्शन दिसतात, ओबीएस ऑप्शन येत नाहीये. तो आता ड्युरिंग रनिंग ऍप्लिकेशन मे नॉट बी देअर, कारण यस्टरडे मी एकदा हे टेस्ट केलं होतं. ओके ओके ओके. तेव्हा तो स्टार्टिंगला युजरचे कुठले कुठले कॅमेरा आहेत हे रीड करून घेतो. बट इन ऑनगोइंग ऍप्लिकेशन इट मे नॉट बी एबल टू रीड न्यू डिव्हाइसेस विच आर प्लग्ड इन. राईट 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 राईट. मी काल आकाश थोरात यांच्या बरोबर आधी डमी टेस्ट करून घेतला. डमी टेस्ट मध्ये त्याने व्हर्च्युअल कॅमेरा माझा आयडेंटिफाय केला, त्यामुळे माझा आज आयडेंटिफाय करतोय तो. म्हणजे आता आपल्याला यातनं एक लेसन असा घ्यायचा आहे की आपल्याला टीम सुरू करायच्या आधी, मीटिंग सुरू करायच्या आधी आपल्याला ओबीएस आधी स्टार्ट करून ठेवावं लागेल, सगळं सुरू करून ठेवावं लागेल आणि मग आपण टीम ओपन करून पुढे जावं लागेल. नाही, ऍटलिस्ट एकदा टेस्ट करून घ्या. वन्स इट इज टेस्टेड, इवन म्हणजे इफ यू ओपन इट सबसिक्वेंटली ऑल्सो इट विल ऑटोमॅटिकली रेकॉग्नाइज. पण त्याला एक इन्स्टन्स बिफोर जॉईनिंग मीटिंग लागेल फॉर रेकॉग्नाइजिंग इट. तुमच्या कोणाकडे कॅमेरामध्ये व्हर्च्युअल दिसतंय का? नाही दिसलं सर. कोणाकडेच नाही.
It's working. I tried, but it requires two cameras. Otherwise, it doesn't share. I have shared the screen and I have got a virtual camera on. ऍक्च्युली आपण सगळे गेस्ट म्हणून जॉईन झालो, त्यामुळे आपण स्क्रीन शेअर करू शकणार आहोत का? Probably not. परमिशन मागितली तर देऊ शकतात, रिक्वेस्ट करा परमिशन. तुम्हाला ते एनेबल करून घ्यावं लागेल ना. आपण डिव्हाइस कुठे शोधणार आहोत? Okay. The last portion which we wish to see is इव्हन युट्यूबचं लिंक जर समजा मी व्हिडिओ मध्ये टाकला ब्राउझर मध्ये तरी सुद्धा तो घेतो, प्ले करतो. बट please remember that it's a uncertain tool, because 3-4 times I tried with it. मध्ये मध्ये तो ब्रेक घेतो आणि मोठ्या कार्यक्रमामध्ये एवढी मोठी रिस्क घेऊ नका. गो फॉर ट्राईड अँड टेस्टेड व्हर्शन्स. कारण तुम्ही पीडीजे साहेबांना बोलवून जर काही इनॉग्रेशन करणार असाल आणि त्याच्यामध्ये नवीन वापरून काही करायचा प्रयत्न करत असाल तर फर्स्ट ट्राय इट, वेदर इट वर्क्स थरोली. व्हॉट आर दी डूज अँड डोंट्स ते एकदा टेस्ट करून बघा, मगच पुढे जा. जनरली तो दोन ह्याला प्रॉब्लेम देतो की तुम्ही तुमचा स्टोअर्ड व्हिडिओ आधीच आणून त्याच्यामध्ये बसवला आणि त्याला इन बिटवीन प्ले करायचा प्रयत्न केला तर तो अगदी व्यवस्थित ट्राईड अँड टेस्टेड पाहिजे. ऐन वेळेला असं नका करू. नंबर 1. नंबर 2, एनी स्ट्रीमिंग इन बिटवीन स्ट्रीमिंग. आता तुम्ही आता काय करताय की तुमची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग चालू आहे आणि हीच एक स्वतः स्ट्रीमिंग आहे, त्याच्यामध्ये दुसरी स्ट्रीमिंग आणताय, दॅट इज युट्यूब. then it may create a problem. I was here. Now I am adding, as said by विंडो कॅप्चर मी रिमूव्ह करतोय माझं आणि त्याच्या ऐवजी मी दुसरं विंडो कॅप्चर ऍड करतोय. तो हवंय मला ॲडोबचं. तो अजून मला बऱ्याच वेळेला मेनी अ टाइम्स इट हॅपन्स my screen. I've tried that OBS and it's working sort of. Yes. Yes, it's working. That's what it is. Thank you.
थांबलंय का? नाही. I am opening a file, scanned file from Pune, 856 pages. Therefore, it was. So now you can see that you want to say that portion marked A. Is it visible on the screen? No, sir, there are just 2 black boxes. No, not visible. Okay, I shall share. Okay. What I shall do? Share. Okay, share झालंय? Now it is visible, sir. Yes. Okay. Yes, sir. आता this is actual file. समजा हा police statement समजा आणि मी त्यांना माझ्याकडे मी पेन्सिल ऍक्टिव्हेट केली आहे आणि मी त्यांना म्हटलं this is what we do in documents. Is this open from OBS itself? That studio? नाही. OBS मध्ये कारण मी लाईव्ह मध्ये ऑलरेडी शेअर केलेलं आहे त्यामुळे मला प्रॉब्लेम येणार ना. अच्छा. Okay. Once I have shared, I cannot share during the streaming. I cannot change the window positions. पेजेसची फाईल आहे ही. मी तोपर्यंत एक काम करतो. आपल्याला उद्याच्या ह्याच्यासाठी अजून एक आपल्याला ऍप्लिकेशन्स बघायचं आहे. Nikhil, I have shared one file with you, exe file. Okay, sir. Please share it to everybody. Sure, this sir. is only for Windows laptop. And why I have shared it, I shall tell you. Okay, sir. It is an application called Master PDF Editor. Master PDF Editor will be useful in all digitization processes, particularly for page numbering and bookmarking and OCR. You will find that when you download this application and install this application, it may create watermarks in Windows. But I was able
to compile a version for Linux machines which will not create any bookmarks. So I shall be sharing it to all DSAs, and you should be able to demonstrate to all judicial officers and staff members. And this is how the master PDF editor works. तर आपण याच्यामध्ये पुढे जाण्याआधी आपण ही इन्स्टॉल करून, जर आपल्या प्रत्येकाकडे विंडोज मशीन्सच आहेत ना? येस सर. जर कुणाकडे लिनक्स असेल तर मी लिनक्सची देखील फाईल पाठवून द्यायला तयार आहे. शेअर करून ठेवा, म्हणजे कसं दोन्ही लॅपटॉपवर यूज करता येईल. एक मिनिट हा. तुम्हाला कंपाईल नाही करता येणार ना पण गुप्ता? म्हणजे सर तुम्हाला कंपाईल म्हणजे ओके, मी एक .db फाईल पाठवतोय, मी सांगतो तुम्हाला. सर ही तुम्हाला मी फाईल पाठवली आहे, एक .db. येस सर, आली. Now what you need to know is apt space get space install. Yes. Apt get install gdebi 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 आणि हे तुमच्याकडे gdebi इन्स्टॉल झालं की तुम्हाला फक्त राईट क्लिक करून इन्स्टॉल विथ gdebi म्हणायचंय, बस, दॅट्स इट. gdebi इज ए ऑटो कंपायलर. त्याला ज्या ज्या काही आवश्यक गोष्टी आहेत तो कंपाईल करून आधी स्वतःकडे घेतो आणि मग इन्स्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करतो. So I have shared Linux as well as Windows file with you. Yes sir. So Windows file I have shared with on the group itself. Yes. Sir. And I shall ensure की सगळ्या DSAs कडून हे I'm sorry, I was automatically thrown out, so I could not join. दिसत ना, मी ऑन केला व्हिडिओ. फक्त मी काय करायला लागेल? नाही दिसत आहे, अजून दिसत नाहीये. ठीक आहे ना, जाऊया ना, सेटिंग मध्ये जाऊया. इथे आहे का ते? ओके. आणि शेअरिंग स्टॉप करायला लागेल. ओपन शेअर. Somebody else had shared.
सर हा सराफ साहेबांनी शेअरिंग केली ना स्टार्ट, तर ती जेव्हा थांबेल तेव्हा आपली शेअरिंग होईल. हा ओके. सर आता करू शकता आपण. हा तर व्हिडिओ ऑन करा सर. व्हिडिओ ऑन आहे माझा. नाही दिसत नाहीये सर. दिसते? Yes, दिसते सर. This is third camera I have. ठीक आहे सर आता. येस. ओके. याची क्लॅरिटी नाही बरोबर. हा दिस इज डिफॉल्ट कॅमेरा. सर दिसत नाहीये गोस्वामी सर. दिसायला लागले आता. आवाज येतोय. अरे स्क्रीन नाही. मला I can see myself, therefore I am visible. Yeah, you are visible. Yes, sir, you are visible, sir. Okay. इकडे माझ्याकडे दिसत नाही सर. सर थोडा वेळ घेईल, थोडा वेळ घेतं. तुमचं नेटवर्क बघा, तुमचं नेटवर्क कनेक्शन. तर तुमच्याकडे ते इन्स्टॉल झालंय. I wish to ask question whether you have installed it. Master PDF editor. Yes sir. On both sir, Linux वर पण केली आणि Windows वर पण केली. Very good. झाली सर. Just ह्याच्या म्हणजे I wish to inform you that in Master PDF editor what you can do. Number one, you can do complete bookmarking. Not only simple bookmarking but nested bookmarking. मास्टर PDF एडिटर इंस्टॉल कर लेतो. It's a nested bookmarking. Number one. Number two, you can paginate, say 1 to 2000 pages within some seconds. A pagination on the proper corner or in the middle or at the bottom with a font size of 40-45, which is very visible and quite attractive while sending paper books to the High Court. Because I have received almost 10 to 15 copies of the soft copies of the paper book. The problems I have noticed is, number one, blank pages are scanned. Number two, they do not know whether to bookmark, whether to paginate the index page, how to paginate. Number three, you can segregate the file as A file, B file, C file, D file. The files are not separated. They are not paginated. So we will have, this software will take care. Number three, this software can OCR. It can, if you upload an image as PDF, it can make the OCR. Number four, it can merge and split the file as you have seen in PDF. Please remember one more software called PDF Arranger. PDF Arranger. We have seen PDF. आपण कुठले PDF chain and PDF shuffler. PDF mod. Sir, so what I found was PDF Arranger is more better version than all these things. PDF Arranger. It is available in Ubuntu Software Center. You must have seen that quite a few times when you start editing with PDF Edit, it crashes. It crashes. So this PDF Arranger is the quite reliable software and it works very well. The same facility which you had in PDF Arranger,
this master PDF editor has also the same facility. It can merge, it can split. You can shuffle the document as you want. Number 4th facility is it can digitally sign the document. If you have a token, it can digitally sign it. Number 5 facility is it can annotate. You can write with the help of touch pen directly on the PDF document. Number 6 facility is you can type on the PDF document. So all the facilities which Acrobat DC Pro has, and you have to spend almost 15,000 a year, you get free of cost in this. But if you compare Linux version with Windows version, you will find that the watermarks are frequent. Whereas in Linux, I have taken care that watermarks are avoided at most of the places. Now, actual working on the software as well as on the master PDF editor, it is scheduled tomorrow. Today's day was devoted only for dictations and video conferencing. Already the basic things in video conferencing of do's and don'ts, Agrawal sir must have shared it with you. That manual is basically for advocates because they are likely to use Windows-based systems, Android devices, and the problems which generally advocates encounter, those are resolved in that manual. That particular document can be easily shared with the Bar Association. We have not mentioned anything which will prohibit us from sharing that document with the advocates. You can openly share that document with advocates and ask them, please go through this and try to avoid all these things during the video conferencing. And if at all, say, simple thing, you start video conferencing with Android mobile phone, because generally a normal advocate who does not have a roaring practice, he will use Android device to join the video conferencing. And the most frequent problem is whenever his video conferencing on, he will get the calls. This is quite frequent feature that video conferencing is on and the advocate is getting call. So how to avoid calls during video conferencing is something explained in that document. Number 2, you know that there is noise cancellation, there is echo cancellation, how to actually suppress the noise and how to actually cancel the noise in Windows operated system, that is shown there. How to handle echo and how to handle noise cancellation in Android devices and in iOS devices, that is explained there. So that is a simple text-based document. Once you go through, you all are master trainers, you can immediately understand whatever has been written. Those are basic do's and don'ts. OBS is something special. You need to make the staff as well as officers. It may take some efforts to take the officers on board, but when they will see the facilities, they will be on the board. That is what I believe. And over and above this, if anybody has to ask any questions, if somebody wants that whether a AI-based transcription tool, as Satya sir was expecting out of O-Transcribe, there is a tool called Julius, which is available in Ubuntu Software Center. Julius. J Pasna. That is an AI-based tool which is available in Ubuntu Software Center, but do not expect its accuracy as accurate as Dictation.io.
it is fairly accurate up to 90-85%, but it requires human intervention and correction many a times. Whereas dictation.io is something which you hardly require any correction. Where you hardly require any correction. Do I need to show you about this document visualizer again? This machine? Or because we are sending you the videos, how it operates? It is a camera. It is a document visualizer. It can store also. So suppose you mark something on the document and you store it, you can simply display the image putting the camera aside. Or you can engage the camera to any other thing and you can take that image and display it on during the video conferencing. So many facilities are there. Mr. Vishal and Mr. Rishikesh are already preparing it videos for the same, and they may distribute it very soon. Yes, sir. One more thing I would like to inform everybody that we are distributing laptops to the judicial officers, and distribution may start onwards Monday. Yes, sir. It's a next gen laptop which is a 2 versions ahead than the laptop which is given for the Dell, which were earlier given. So we have still got the first laptops from the 2015. We have not been given any laptop thereafter in Goa. Yes, if your name is written in the replacement, because the list generally Mr. गोवाचा फायनान्स वेगळा आहे, गोव्याची हे वेगळं वेगळं. This particular is financed by government of Maharashtra, whereas Goa, if you do not know, I shall explain. First, we receive funds from the Supreme Court E-Committee for purchase of laptop. Then we execute a tri-party agreement. Tri-party agreement between Central Government Department of Justice, State Government of Maharashtra, and High Court of Bombay. These 3 persons execute the contract. What is mentioned in the contract? That the first initial 3 years it will be funded by the E-Committee, and the replacement shall be funded by the Government of Maharashtra or Government of Goa. So if your laptops are due, it is something which you need to claim from Government of Goa. Mr. Sudhir Shirgaonkar, who is a master trainer who must be present here, he can move a proposal for replacement and he can consult me for that. Yes, sir. Sure, sir. Yes. Okay, sir. Sir, let's start from Naukar sir and Yerlagadda sir. Sir, and if any new topic is to be added, as far as today's discussion is concerned regarding dictation and video conferencing, I think we're now settling down on certain technology that is good, and it's certainly workable now. Just now that dictation IO we had used, I think it is sufficient and very much useful for us, and we can implement it in one go. It will not take much time, as many of the judicial officers are now well equipped with the technology, and since it is a browser based, there may not be much issues. In video conferencing, we'll need to have some more training to the security administrators, more practice amongst all of us again, and some hardware which is required to be procured at every place. And this is all what I gathered today from your discussion. Sir, any topics to be specifically covered by for tomorrow? If you, apart from the
digitization is the topic reserved for tomorrow. If you desire any special topic which officers need, then we may add it. Special topic as such for us, master trainers, what I see is all are again required to be equipped, because as the initial introduction, it was expected that now master trainers are going to have sessions with the judicial officer again. So the most important thing is to get prepared with all these things. I do not think there is anything else needs to be shared. And I had already shared that hardware issues, connectivity issues will be looked after by the district itself. And that is quite possible. Yes, sir. And the dependency they are keeping, that will keep them handicapped only. Unless they work on it, they will not find out the way, because hardware is now provided in first phase, second phase. Then connectivity is also MPLS connectivity, to my understanding. Yes, sir. That entire framework is very well structured now. If any connectivity fails, there is an escalation matrix, there is one agency which looks after it. The only thing, as I said, lack of knowledge that how to get it done. And sometimes there is so much work going on. The person at the end may forget that, yes, this MPLS connectivity can work in this manner. And if it fails, we can get it restored in this fashion. So I think this is sufficient, and whatever views will be expressed by all other master trainers, we will consider it. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yerla Gadda, sir. Sir, good afternoon. Navkar sir, Honorable Joint Director, today's main Chief Coach Yashwant Goswami sir, and all master trainers. You have made a good beginning, and I compliment Shri Goswami sir for this initiation once again. And my first request is that kindly make a hassle-free demonstration of that OBS once again. Okay. And secondly, on the dictation point, I think that the Word app, along with combination of having an account in Microsoft, first requirement is that one should have Microsoft account, and then one should download the Word app, and if possible OneDrive app also. Yes. And then for Marathi font, what I find is that the Gboard, Google board, with the combination of these three, it has become so easy to dictate. We need not go to the laptop. You can dictate even in Android phone or even iPhone. Android phone is in fact working more better, and it is very useful. But again, I would like to forget for a moment that I'm a master trainer. I would like to use the simple dictation, voice dictation in a mobile phone or a iPod or anything, voice dictation, and give it to the steno. It should not be my headache, and the output, the accuracy of this dictation, when they repeatedly hear it, it is saving much time. Otherwise, what is happening is that we forget sometimes what we have dictated, and therefore, in order to overcome, sometimes we delete paragraphs which we have already dictated.
This is very horrible situation. And what is happening is that 90% of our stenographers are working as typists only as on today. That is what I got information from my district at least. And we should at least we don't have time on dais or in chamber to tolerate them for so much time in dictation. We can use this dictation simply on any device and give it to them. Let them practice more. Otherwise, a judge cannot think, dictate, type, check. It is not easy for a judge. This I sorry if I use a wrong word. It is only madness. If I have to use a sophisticated word, passion to do such things for a judge. Passion for sophisticated word to be on the clear side, it's a madness because we have many other tasks. A judge has many other tasks. So as a layman, as a not as an Ubuntu trainer, master trainer, better that is. And secondly, that using the mobile phone and give dictation directly to the Microsoft, even in Marathi, it's taking in Marathi, so better than this dictation IO. That is more accurate, and it also doesn't require any formal training to the system. So the first is I said that request for a repetition hassle-free demo of the OBS. Second is the use of the Word software along with the OneDrive cloud. And one more on CAS side, sir, I would be very happy if I am made acquainted with any management of the copying applications monitoring. There is a lot of untoward things in this copying section. Probably that is the most common untoward things happening there. And therefore, if you can have a local system where we can monitor the movement of the application, requisition of papers, where the work is struck, so it will be very useful. That is, if you can enlighten me, if it is available in the CAS or any other system, I would be very happy. And last but not the least, very important for all judges, writ complaints. In many cases, judges are getting time-bound disposal, expeditious disposal, time-bound complaints of writ. And even an individual judge is not able to monitor his own writ complaints because of manual method. The other day, I spoke to you, as Goswami sir, you explained me that there is a facility of report generating. I told my staff already, I had to look into in deep. That is very urgent, very important, crucial for all our judicial officers. So these are the few aspects. I think not few, they have added already 5 aspects. So thank you very much for giving me the opportunity. Once again, I compliment you, all of you. Thank you. Thank you, sir. So now I request everybody, if anybody has any questions or any suggestions or any critical or otherwise comments, you can make. Good afternoon, honorable judicial officers and seniors. Sir, my suggestion that we can also use text to speech software like a natural read and all. Okay. So it allows PDF. It reads the PDF document uploaded. It works on mobile also. It is very good. Only accent is of foreign languages, but in a paid version we get even Indian versions. So that can be used when we travel. We can hear the written arguments or some judgments of the Supreme Court. Even that it is available on SCC online. That can be used, sir. As requested by Irla Gadda, sir, tomorrow for 20 minutes, I shall again go through the OBS and then we will start digitization. If Agrawal sir permits, of course. Yes, sir, of course. It is all open for you. And it was a wonderful interaction today. And I thank Goswami sir and all the respected master trainers for their very active participation and healthy discussion on this very important topic. And we will resume tomorrow at the same time, that is 10 a.m., sir.
So can we conclude, sir, now? Yes, sir. Yes, sir. Sir, thank you, sir. Thank you so much. Good day to all of you. Thank you so much. Thank you all. Thank you, sir.